Good evening, ladies and gentlemen. On behalf of IGNOU Kolkata Regional Center, it is my proud privilege to heartily welcome all IGNOU learners, esteemed Alumni. IGNOU's vast network and fraternity of higher education institutions, universities, and colleges who collaborate with us in our relentless service to the nation through 58 regional centers, 2,382 learner support centers, 25 overseas centers, and 35,000 part time faculty counselors. My dear learners, as India aspires through NEP 2020 to reach the unreached and take quality higher education through transformative values that can make education universally seamless, lifelong, pragmatic, relevant, innovative, learner centric, technology enabled, oriented towards employability and creatively project driven for future in India, we at IGNOU have always been a part of these value systems since its inception in 1985 by an act of parliament. Today, IGNOU aspires to further strengthen its innovative potentials for education through instruments of technology, agentic artificial intelligence, with a goal to mitigate digital divide. Today's podcast is specially dedicated to the glorious energy of youth power, which makes our nation the youngest nation in the world. This undaunted youth power contributes to our demographic dividend and makes India a force to reckon with for the rest of the world. When we have resilient institutions, values, and resources to support these young minds, we can emerge as the most enlightened global force and channelize unique human values of service, empathy, compassion, universal justice in the making of our common future. As we see around us, this is a unique era for human civilizations where affluence and comfort coexist with extreme contradictions created by overpowering technological disruption. We urgently need new ideas, new thoughts, and innovation to combat and adapt to unsurmountable changes around us, be it in individual thinking, the society, or in our natural world. We have to integrate the spirit of creativity, innovation, and translate it into the model of value oriented, innovative entrepreneurship. Entrepreneurship is thus one such transformative value and an urgent need of our time. It is pointless to look outside for employment generation as a model that is familiar to us. In fact, to enforce employability through skills and competency with a vision of problem solving to create opportunities for many others who can be employed is what we need to focus. Through this podcast organized by IGNOU Regional Center, we celebrate the 29th July 2026 as the 6th anniversary of National Education Policy Day also. Its efforts to transform education in India with an emphasis on innovation, creativity, and enlightened entrepreneurship. As we tread an elevated path of Atmanirbhar Bharat, leading us towards Viksit Bharat 2047, IGNOU, with its scale and impact, looks to steer our learners towards skill building, innovation, employability, and entrepreneurship. We are extremely happy to invite our expert from MSME, Mr. Sitanath Mukherjee, Deputy Director, MSME Government of India, to discuss opportunities and schemes available for our rising entrepreneurs. Thank you very much. I hope you enjoy the podcast and take the essential information that will be granted to you to take your step ahead as an entrepreneur, rising entrepreneur for the nation. Thank you very much. নমস্কার, ইগনু রিজিওনাল সেন্টার কলকাতার ইনোভেশন পার্লার পডকাস্টে আপনাদের সকলকে আন্তরিক স্বাগত জানাই। Innovation and entrepreneurship are today among the strongest pillars of India's growth story. As our nation progresses towards the vision of Atmanirbhar Bharat and Viksit Bharat at 2047, empowering innovators, nurturing entrepreneurship, and creating sustainable enterprises have become national priorities. এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা করার জন্য আজ আমরা আমাদের মধ্যে পেয়েছি শ্রী সীতানাথ মুখার্জি, IETS ডেপুটি ডিরেক্টর, মিনিস্ট্রি অফ MSME, গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া. Sir, on behalf of IGNOU RC Kolkata,
I extend a very warm welcome to you and thank you for taking the time to join us. With your permission, sir, let's begin our conversation. আজকে আমরা মূলত যেটা নিয়ে আলোচনা করব বা আজ আমাদের যেটা উদ্দেশ্য সেটা হচ্ছে আমাদের যারা লার্নার্স আছেন বা আমাদের যেটা ইউথ যারা আজকে ইনোভেশন বা এন্টারপ্রেনিউরিয়াল জার্নি নিয়ে যারা ইন্টারেস্টেড বা এক্সাইটেড তাদেরকে কিভাবে সঠিক পথনির্দেশ দেওয়া যায় বা তাদেরকে কিভাবে গাইড করা যায়, আপনার সেই গাইডেন্সের জন্য আমাদের আজকের এই আয়োজন বা এই পডকাস্ট। স্যার, প্রথমেই আমি আপনার কাছে একটা প্রশ্ন করতে চাইবো, সেটা হচ্ছে আমরা তো সবাই বলছি এন্টারপ্রেনিউরশিপ, ইনোভেশন, এত কিছু, কিন্তু এগুলো আসলে এর ডেফিনেশন কি বা আপনি কিভাবে ডিফাইন করবেন? যদি আপনি বলেন যে এন্টারপ্রেনিউরশিপ, তাহলে আজকের ভারতের প্রেক্ষিতে বা টুডেজ ইন্ডিয়া which is driven by entrepreneurship and innovation, সেখানে এর ডেফিনেশনটা কি স্যার? অনেকে আমরা হয়তো এটা সঠিকভাবে জানি না। হ্যাঁ, আমি খুব ভালো প্রশ্নের সম্মুখীন হয়েছি, কিন্তু তার আগে একটু বলি আমাদের ইগনু কলকাতা সেন্টার, রিজিওনাল সেন্টার যে এই বিষয়টা আয়োজন করেছেন, যে ওনারা সমস্ত স্টুডেন্ট ওনাদের যারা রয়েছেন তারা অনেক সময় আমাদের প্রথাগত স্কুল থেকে পড়াশোনা করার পরে ফার্দার যখন এডুকেশন, স্পেশাল এডুকেশন নিতে চায়, বিভিন্ন এরিয়াতে নিতে চায়, তার মধ্যে ওনারা এন্টারপ্রেনারশিপ, মোটিভেশন এই পার্টগুলো রেখেছেন, ম্যানেজমেন্ট পার্ট, কনসালটেন্সি পার্ট, এই পার্টগুলো ওনারা রেখেছেন। তো এগুলোর একটাই উদ্দেশ্য হচ্ছে, আমাদের ভারতবর্ষ একটা সুবিশাল দেশ, এখানে 140-45 কোটি মানুষ বসবাস করেন। এমএসএমই সেক্টর এমন একটা সেক্টর যেখানে মানুষ পড়াশোনা করে সরাসরি যদি এমএসএমইতে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে চায় বা সেলফ এমপ্লয়মেন্টের দিকে যায়, তাহলে কিন্তু এটা একটা খুব বড় রিস্ক হয়ে যায়। এবং সেক্ষেত্রে আমরা দেখি যে তাদের মিনিমাম কিছু ইনপুটস, তাদের দে মাস্ট গেট সাম ম্যানেজারিয়াল ইনপুটস অর এন্টারপ্রেনিউরিয়াল ইনপুটস, অর কোথায় ক্রেডিট পাবে, কি 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 টেকনোলজি ব্যবহার করা হয়, কি কি বিষয়কে এমএসএমই বলা হয়, এই জ্ঞানগুলো থাকে না। কিন্তু আমার মনে হয় ইগনু তাদের বিভিন্ন ধরনের কোর্সের মাধ্যমে এই বিষয়গুলো, যে প্রাইমারি ইনপুটসগুলো এনারা দিয়ে থাকে। তো আমি যে মিনিস্ট্রিকে রিপ্রেজেন্ট করছি, গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া, মিনিস্ট্রি অফ মাইক্রো, স্মল অ্যান্ড মিডিয়াম এন্টারপ্রাইজ, আমি কলকাতার স্টেট ডিরেক্টরেটে কাজ করি সেখানে, এবং আমার 3 ডিকেড ধরে আমি এই মিনিস্ট্রির সঙ্গে জড়িত আছি। আমি এটা দেখছি যে ভারতবর্ষের এই যে বিশাল পরিমাণে আনএমপ্লয়েড এডুকেটেড ইউথ, যাদেরকে আমরা প্রথাগতভাবে বিভিন্ন দপ্তরে তো যেটা আমরা এমপ্লয়মেন্ট দিতে সক্ষম হই না, পারি না, তো এদেরকে আমরা যদি নিজের পায়ে দাঁড়ানোর জন্য, আমরা যেটাকে বলি সেলফ এমপ্লয়মেন্টের জন্য সুযোগ করে দিই, তখন আমরা কি করব, আমাদের যে ইকোনমি এবং তার কন্ট্রিবিউশন, দেখুন এগ্রিকালচার আমাদের ভারতবর্ষের জিডিপিতে সবচেয়ে বেশি কন্ট্রিবিউশন। তারপরে আমরা যদি যাই তাহলে এমএসএমই হচ্ছে নেক্সট, সে প্রায় 31% আমাদের জিডিপি ইকোনমি, ইন্ডিয়ান ইকোনমিতে তার কন্ট্রিবিউশন রয়েছে। কাজে এই বিশাল পরিমাণ আনএমপ্লয়েড এডুকেটেড ইউথের যে ফোর্স রয়েছে, তাদেরকে আমরা যদি সঠিক পথে চালিত করি, তাদের যদি ক্যাপাসিটি বিল্ডিং এ আমরা সাহায্য করি, তাদেরকে যদি বেসিক এন্টারপ্রেনারশিপ, মানে নিজে কি করে একটা ছোট উদ্যোগ তৈরি করতে পারবে, উদ্যোগটা দু রকমের হতে পারে, সেটা ম্যানুফ্যাকচারিং মানে শিল্প জাতীয় হতে পারে, সেটা সেবার বিষয় বা সার্ভিস সেক্টর হতে পারে, এটা কি করে তৈরি করবে। এখন দেখুন অনেকেই আছেন যার বাবা মারা বা তার আগের জেনারেশন একটা ইন্ডাস্ট্রি চালাচ্ছে, সে ছোটবেলা থেকেই দেখছে যে একটা সেরকম পরিবেশে, ইন্ডাস্ট্রিয়াল পরিবেশ বা এন্টারপ্রেনারশিপ পরিবেশের মধ্যে সে বড় হচ্ছে। কিন্তু এমন অনেক ছাত্রছাত্রী আছে যারা চাইছে যে আমিও এরকম কোনো একটা বিজনেস করে বড় হবো, বা আমিও কিছু একটা কন্ট্রিবিউট করব, নিজের জন্য নয় দেশের জন্য কন্ট্রিবিউট করব। কারণ একটা ছোটখাটো উদ্যোগ করলে কি হয়, সে নিজে যেমন উদ্যোগটা চালায়, আরো 4-5 জনকে সে এমপ্লয়মেন্ট দেয়। এই যারা স্বপ্ন দেখে তাদের জন্য আমাদের এই মিনিস্ট্রিগুলো আমরা কি করি, বিভিন্ন ধরনের ক্যাপাসিটি বিল্ডিং এ বিভিন্ন প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকি। প্রশিক্ষণ এবং মোটিভেশন মানে তাদের একটা ট্রেনিং, বেসিক স্কিল ট্রেনিং, বেসিক এন্টারপ্রেনারশিপ ট্রেনিং এবং বেসিক মোটিভেশন যদি দেওয়া হয়, আমার মনে হয় তাহলে তারা সবাই উদ্যোগী কি করে হবে সেই বিষয়ে ভাবতে পারে। এবং যেটা আপনি দেখুন যে এনইপি, ন্যাশনাল এডুকেশন পলিসি 2020-তে ওই অ্যাপ্রেন্টিসশিপ ট্রেনিং, তাদের ফার্স্ট ইয়ার, সেকেন্ড ইয়ার, থার্ড ইয়ারে যে ফেজে ট্রেনিংটা চাই সেই ফেজে, প্লাস এটাকে বিভিন্ন ধরনের যারা সিপিএসইউ রয়েছে, পিএসইউ রয়েছে, স্টেট পিএসইউ রয়েছে, কর্পোরেট রয়েছে, তাদের জন্য এটা অনেক সময় ম্যান্ডেটরি করা হয়েছে যে আপনাদের কিন্তু এই অ্যাপ্রেন্টিসশিপ ট্রেনিং দিতে হবে, তাদেরকে এই ফেসিলিটি দিতে হবে। এইটা হচ্ছে
শুরুর উদ্যোগ, যে কি করে এন্টারপ্রেনারশিপ মুভমেন্ট এবং কি করে আমরা মোটিভেশন পার্টটাকে আরো বেশি দৃঢ় করতে পারবো। আমার মনে হয় এটাই আপনার প্রশ্ন ছিল, তাই তো? স্যার দ্বিতীয় যে প্রশ্নটায় আমি আসবো সেই জায়গাটা হচ্ছে যে এখন আমাদের এডুকেশন সিস্টেমটা আপনি যেমনভাবে বললেন যে নতুন যে ট্রান্সফরমেশনের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে, সেখানে কিন্তু ফর্মাল এডুকেশনের সঙ্গে সঙ্গেই মানে একদম পাল্লা দিয়ে বা সাইড বাই সাইডে কিন্তু আমরা দেখছি যে ইনোভেশন বা অন্টারপ্রেনিয়রশিপের যে মানে যেটাকে সিড বপন করা বলে সেটা কিন্তু হচ্ছে। স্যার এই মাইন্ডসেটটা আমরা ইউথদের মধ্যে কিভাবে আনতে পারি বা কিভাবে তাদেরকে আমরা ওই জায়গাটায় ড্রাইভ করতে পারি, কিভাবে গাইড করতে পারি? তাদের মাইন্ডসেট আনাটা তো খুব জরুরি স্যার, সেটা কিভাবে আসতে পারে? আসলে আমরা যে প্রথাগত যে শিক্ষাটা পাই, ফর্মাল এডুকেশন, আমরা বেসিক লেভেল স্কুল লেভেল এডুকেশন, হায়ার সেকেন্ডারি লেভেল এডুকেশন প্লাস গ্র্যাজুয়েশন লেভেল এডুকেশন, আমাদের দেখুন মোটামুটি আর্টস, সায়েন্স, কমার্স এইভাবে একটা বেসিক ইনপুট দেওয়া হয় গ্র্যাজুয়েশন লেভেলে। এবং সেই গ্র্যাজুয়েশন লেভেলের সাথে সাথে যদি আমি এডুকেশন এন্টারপ্রেনারশিপ এই পার্টটাকে যুক্ত করি, তাহলে ও কি করবে যে যে কোনো একটা এন্টারপ্রেনারের জন্য বা এন্টারপ্রাইজিং কোনো কিছুর জন্য তার দেখুন তিনটে পার্ট রয়েছে। একটা হচ্ছে ওকে মার্কেট আগে বুঝতে হবে, কি করে কিভাবে মার্কেট, তার প্রোডাক্টটা কি করে মার্কেটে চলবে। সেকেন্ড পার্ট হচ্ছে সেই প্রোডাক্টটা বানানোর জন্য বা ট্রেড করার জন্য বা সার্ভিস জন্য তার কি পুঁজি নিবেশ করতে হবে। আর থার্ড পার্ট হচ্ছে কোন টেকনিকের সাহায্যে, কোন গুণগত বিষয়ের জন্য ও ওইটাকে মার্কেটে ঠিক করে প্লেস করতে পারবে এবং তার থেকেও রিটার্ন পাবে। এই যে ঠিক করে মার্কেটের সঙ্গে প্লেস করা মানে হচ্ছে ক্রেতার সঙ্গে কানেক্ট করা। এখন দেখুন মার্কেটের মধ্যে সমস্ত ধরনের প্রোডাক্টই, আমি যদি খুব প্রোডাক্ট বলতে এটা বুঝি যে আমাদের বেসিক যে নিডগুলো, রুটি কাপড়া মকান মানে আমাদের খাবার বিষয় এবং আমাদের বস্ত্র সামগ্রী এবং বাসস্থান, এইসব বিষয়গুলো বেস করে আমরা জেনারেলি এন্টারপ্রেনারশিপের দিকে যাই। এখন আপনি বলবেন যে স্যার এর সঙ্গে তো আজকালকার দিনে আইটি সেক্টর হয়েছে, আজকাল দিনে ট্রান্সপোর্টেশন হয়েছে, আজকালকার দিনে এনভায়রনমেন্টাল রিলেটেড অনেক ইস্যুস হয়েছে, গ্লোবাল রিলেটেড অনেক ইস্যু হয়েছে, এক্সপোর্ট হয়েছে, এইসব বিষয়গুলো আছে। কিন্তু এই বিষয়গুলোর আগে আমি বলবো যে খুব বেসিক জিনিসগুলো তাকে কিন্তু জানতে হবে। যেটা শুধু জানলেই হবে না, সেটাকে একটা ডেভেলপ স্টেজে নিয়ে যেতে হবে। এই ডেভেলপ স্টেজের পার্টটাই হচ্ছে ইনোভেশন। ইনোভেশন মানে হচ্ছে, আমি একটু ক্লিয়ার করি, ইনোভেশন ব্যাপারটা আমরা অনেক সময় ভাবি একটা নতুন কিছু করে দিল মানে ইনোভেশন। না না না, নতুন কিছু করা তো আছেই, কিন্তু সেইটা একটা মানুষের যে আমাদের সমস্যা, সেই সমস্যার সমাধান আনতে হবে এবং সেটা মানুষের কাছে চাহিদা যোগ্য করে তুলতে হবে। মানে ইনোভেশন আর ইনভেনশনের মধ্যে পার্থক্য এটাই হলো যে আমি যে কোনো জিনিসের কোনো উদ্ভাবন করলে আমি ইনভেনশন বলতে পারি, সেই উদ্ভাবনীটা মানুষের উপকারে লাগতেও পারে, মানব জাতির উপকারে লাগতেও পারে, নাও লাগতে পারে। যখন সেটা উপকারে লাগবে এবং সেটাকে আমি মানুষের উপযুক্ত পণ্যে কনভার্ট করতে পারবো, পণ্য সামগ্রীর উপযুক্ত করতে পারবো, তখন আমি এটাকে বলবো ইনোভেশন। এবং ইনোভেশন হলে আমি সবসময় চেষ্টা করব এটা যেন ওয়েলথ জেনারেশন করতে পারে, এটা যেন আরো বেশি এমপ্লয়মেন্ট মানে আপনার ক্রিয়েট করতে পারে, এটা যেন স্কেলেবল হয়, মানে সেটা একটা সার্ভিস বা প্রোডাক্টে কনভার্ট করতে পারে। তখন আমি বলবো ইয়েস, হিজ আইডিয়া, হিজ উদ্যোগ একটা ইনোভেশন ড্রিভেন, মানে ইনোভেশন দ্বারা চালিত। ক্লিয়ার হয়েছে? স্যার এই যে আমরা ইনোভেশন, এন্টারপ্রেনিয়রশিপ এইসব বলছি, এদের সত্যি অ্যাভিনিউজ কি আছে? মানে স্কুলের বাচ্চা বা আমাদের যারা এগুলো লার্নার্স ধরুন কলেজ লেভেল, ইউজি, পিজি লেভেলে, তাহলে তাদের জন্য অ্যাভিনিউজ কি আছে? কি অ্যাভিনিউজে আমরা তাদেরকে বলতে পারি দেখার জন্য? না, একটা হচ্ছে যে গভর্নমেন্টের সাপোর্ট সিস্টেম রয়েছে। সেকেন্ড হচ্ছে যে কোনো স্টুডেন্টকে বা স্টুডেন্ট পাস আউটকে বা ড্রপ আউটকে, আমি পুরো এন্টার পার্টটাকে একটা ব্র্যাকেটের মধ্যে নিচ্ছি, তাদের মধ্যে এই ইকোসিস্টেম ক্রিয়েট করা হয়েছে যে যে সমস্ত স্টেট মেশিনারিজ রয়েছে, যে সমস্ত সেন্ট্রাল মেশিনারিজ রয়েছে, প্রচুর অ্যাসোসিয়েশনস রয়েছে, ইন্ডাস্ট্রি অ্যাসোসিয়েশন রয়েছে, প্রত্যেকেই একটা কন্ডুসিভ এনভায়রনমেন্ট তৈরি করেছে, যেখানে যারা একটু ইচ্ছুক, যারা এন্টারপ্রেনারশিপে তাদের কেরিয়ার গড়তে চায়, তাদের জন্য ফার্স্ট স্টেজে হচ্ছে ক্যাপাসিটি বিল্ডিং। ক্যাপাসিটি বিল্ডিং এর মধ্যে আমাদের যেমন কিছু কোর্স আছে, আমি বলবো যেটাকে আমরা বলি ইএসডিপি স্কিম, এন্টারপ্রেনারশিপ স্কিল ডেভেলপমেন্ট স্কিম, স্কিল ডেভেলপমেন্টের প্রশিক্ষণ। সেখানে প্রথমে আমরা একদিনের জন্য একটা এন্টারপ্রেনারশিপ অ্যাওয়ারনেস প্রোগ্রাম করি, তারপরে আমরা তাকে স্কিল বেস, যেমন এখন রয়েছে কি রিনিউয়েবল এনার্জির জন্য, সোলার এনার্জির জন্য, বা মোবাইল রিপেয়ারিং বা কম্পিউটার হার্ডওয়্যার, এআই বেসড এআই টেকনিক্স, দেন রেডিমেড গার্মেন্টস, ফুড ম্যানুফ্যাকচারিং মানে ফুড প্রসেসিং, এইসব বা জুট ম্যানুফ্যাকচারিং, জুট বেস, যেখানে যে জিনিসটা অনেক বেশি পপুলার রয়েছে বা নিউ এরিয়া রয়েছে, সেগুলোর উপরে স্কিল বেস ট্রেনিং দেওয়া, সেটা 1.5 মাসের ট্রেনিং দেওয়া হয়, 30 ওয়ার্কিং ডে।
এবং এছাড়াও আপনি দেখবেন একটা এন্টারপ্রেনার শুধু একটা এন্টারপ্রাইজ শুরু করে দিলেই কিন্তু হয় না, ওটাকে মেনটেন করা, চালিয়ে যাওয়াটা একটা বড় চ্যালেঞ্জ। সেই জন্য বিভিন্ন ধরনের ম্যানেজারাল ইনপুট, যখন আমরা প্রথাগত স্কুলের শিক্ষা নিয়ে থাকি তখন কিন্তু ম্যানেজারাল ইনপুটস এর উপরে অতটা আমরা পাই না, ওই ইনফরমেশনগুলো পাই না। তো আমি যদি সেটা খুব কম সময়ের মধ্যে 5 দিনের মধ্যে, জেনারেলি 5-4-20 ঘন্টার মধ্যে আমরা আইদার মার্কেটিং ম্যানেজমেন্ট হোক, ফিনান্সিয়াল ম্যানেজমেন্ট হোক, বা প্রোডাকশন ম্যানেজমেন্ট হোক, বা আজকালকার দিনে ইভেন আইটি ম্যানেজমেন্ট হোক, ফাইন্যান্সিয়াল লিটারেসি, এগুলোর উপরে আমরা কিন্তু ম্যানেজমেন্ট ডেভেলপমেন্ট কোর্সও করে থাকি। তাহলে এই 3টে পার্ট পাওয়ার পরে একজন মোটামুটি ভাবে সক্ষম হবে। বাকিটা যখন প্র্যাকটিক্যাল কাজ করবে, তখন যখন লাভ দেবে, তখন নিশ্চয়ই বাকি কাজটাও কমপ্লিট করতে পারবে। কিন্তু মেন হচ্ছে এই এভিনিউজ গুলো ওর কাছে রয়েছে। এইবার একটার পর একটা হচ্ছে মার্কেটিং যখন সে করতে গিয়ে বাধা পাবে। যেমন আমি বলছি, আমাদের পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে কতগুলো এরিয়া আছে যেগুলো খুবই স্ট্রং, হ্যান্ডিক্যাপস এবং টেক্সটাইল, এখানে কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে খুব স্ট্রং রয়েছে। আইটি সেক্টরও পশ্চিমবঙ্গে, আপনারা জানেন পশ্চিমবঙ্গের মেধা শক্তি খুব স্ট্রং। পশ্চিমবঙ্গে অ্যাজ অন ডেট প্রায় 45 লক্ষ এমএসএমইস রয়েছে, মানে অর্গানাইজ সেক্টর রেজিস্টার্ড এমএসএমইস রয়েছে, যেখানে 23 লক্ষ হচ্ছে উদ্যম রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট, আর 22 লক্ষের মতো উদ্যম অ্যাসিস্ট, এবং ইনফরমালি আরো 40-45 লক্ষ রয়েছে যারা এই মধ্যে আসতে চাইছে। এই হিউজ পরিমাণ যে একটা এমএসএমই সেক্টরের লোকজন, তাদের ইন্ডিভিজুয়ালি তো ট্রেনিং দেওয়া সম্ভব নয়, আবার ইন্ডিভিজুয়ালি এই পরিমাণ ক্রেডিটও ব্যাংকের পক্ষে দেওয়া সম্ভব নয়। সেই জন্য গভর্নমেন্টের বিভিন্ন ধরনের স্কিম আছে। যারা ফার্স্ট জেনারেশন এন্টারপ্রেনার, তাদের জন্য পিএমইজিপি স্কিম রয়েছে, প্রাইম মিনিস্টার্স এমপ্লয়মেন্ট জেনারেশন প্রোগ্রাম, পিএমএমওয়াই রয়েছে, প্রাইম মিনিস্টার্স মুদ্রা যোজনা, ক্রেডিট ফ্যাসিলিটির জন্য। সেকেন্ড পার্ট হচ্ছে যারা মার্কেটিং এর সাপোর্টের জন্য, ওদেরকে আমরা বিভিন্ন ধরনের পার্টিকুলারলি জেলার যেগুলো আমাদের এক্সিবিশন হয়, স্টেট লেভেলের এক্সিবিশন হয়, বা ন্যাশনাল লেভেলের এক্সিবিশন হয়, সেখানে ওরা পার্টিসিপেট করতে পারে। আপনারা জানেন সবলা মেলা হয়, শীতকালে প্রচুর মেলা হয়, সল্ট লেকে বলুন, নিউ টাউনে বলুন, সেই মেলাগুলোতে ওরা পার্টিসিপেট করতে পারে গভর্নমেন্ট স্কিমের, আমাদের স্টেট গভর্নমেন্টের যে জেলা শিল্প কেন্দ্র রয়েছে তার থ্রু দিয়ে। তো মার্কেটিং এভিনিউজ হলো, ক্রেডিট এভিনিউজ হলো, টেকনোলজি এভিনিউটা আমি বলি। টেকনোলজি জেনারেলি যদি কনভেনশনাল কোনো এমএসএমইস করে থাকে, তাহলে হয়তো ও কনভেনশনাল টেকনোলজি যে কোনো জায়গা থেকে নিতে পারে। কিন্তু আপনি যে জায়গাটা বললেন যে ইনোভেশনের পার্টের জন্য কি করবে, ইনোভেশন পার্টের জন্য টেকনোলজি সার্ভিস সেন্টার, বিভিন্ন ধরনের টেকনোলজি সার্ভিস সেন্টার আছে। যেমন আপনার সিটিটিসি টুল রুম রয়েছে, আমাদের আমাদের বনগুলিতে টুল রুম রয়েছে। বিভিন্ন এডুকেশনাল কলেজ, যেমন ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ রয়েছে, তাদের প্রত্যেকেই আজকের দিনে এন্টারপ্রেনারশিপ ডেভেলপমেন্ট সেল খুলেছে। প্রত্যেকে আইসি খুলেছে, মানে ইনোভেশন কাউন্সিল খুলেছে। সেই ইনোভেশন কাউন্সিল এবং এন্টারপ্রেনারশিপ ডেভেলপমেন্ট সেল, তার থ্রু দিয়ে ওরা বিভিন্ন ধরনের নিউ টেকনোলজি ইনোভেশন করতে পারে। আপনাকে একটা এক্সাম্পল দিই, আমাদের যে ইনোভেশন একটা যে স্কিম আছে, সেই স্কিমের মাধ্যমে এবারে যাদবপুর ইউনিভার্সিটি, আমি নামই নিচ্ছি, ওদের দুখানা অ্যাপ্রুভ হয়েছে, দুটো আইডিয়া অ্যাপ্রুভ হয়েছে। তার মধ্যে একটা আইডিয়া কভার করেছে হাইড্রোজেন পাওয়ার জেনারেশন, এবং আমি প্ল্যানটা দেখেও এসেছি। তো ভাবুন, যেখানে আপনারা জানেন চীন থেকে সোনেপাত পর্যন্ত হাইড্রোজেন গ্রিন ট্রেন চালু হয়েছে। তো ইনিও যেটা করেছেন, এন্টারপ্রেনার, উনি একজন রিসার্চার অ্যাকচুয়ালি, উনি যেটা চালু করেছেন ওটা কিন্তু 5 কিলোওয়াটের মতো পাওয়ার জেনারেট করছে। আমি জেনারেশন প্ল্যান দেখেও এসেছি। কাজেই গ্রিন টেকনোলজিতে বলুন, এই যে এভিনিউজ গুলো বলুন, এগুলো কিন্তু আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গলে প্রচুর স্কোপ রয়েছে। ওয়েস্ট বেঙ্গলে আরো অনেক ভালো ভালো এন্টারপ্রেনার্স আছে, যেমন ইঞ্জিনিয়ারিং সেক্টরে হাওড়া একসময় সারা ভারতবর্ষকে করতো, অগ্রণী ভূমিকা পালন করতো, এখনো সেই জায়গায় যেতে পারে যদি এদেরকে আরো অপরচুনিটি দেওয়া হয়, এরা এভিনিউসের সঙ্গে লিঙ্ক করা হয়। কাজে আমাদের গভর্নমেন্টের যারা রয়েছে, বোধ রাজ্য এবং কেন্দ্র সরকার, তারা যদি এই যারা একটু উদ্ভাবনী শক্তির সঙ্গে জড়িত, আমাদের যে সমস্ত এমএসএমই, যেমন ইঞ্জিনিয়ারিং সেক্টরে আমি যেমন বললাম, আলোচনা করছিলাম যে ডিফেন্স সেক্টরে অনেক সাপ্লাই রয়েছে, হিন্দুস্তান অ্যারোটিক্যাল সাপ্লাই করে, উইচাপুর গান সেলকে সাপ্লাই করে, হাওড়া থেকে প্রচুর ইউনিট রয়েছে। একইভাবে আইওটি সাপ্লাই করে, এবং প্রচুর ইউনিট রয়েছে। একইভাবে মেডিকেল সার্ভিসেসের উপরে, বায়োলজিক্সের উপরে বানায়, এরকম রয়েছে। ফুড সেক্টরে প্রচুর রয়েছে। আপনি হাইড্রোপনিক্স প্ল্যান্টের নাম শুনে থাকবেন, হ্যাঁ, সেরকমও কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে রয়েছে।
আমাদের হাওড়া আমতা রোডের উপরে অ্যাক্টিভিটি ইউনিট রয়েছে। কাজে এগুলো কিন্তু নিউ জেনারেশন আপনি এমএসএমইস বলতে পারেন বা অনেক অ্যাডভান্স টাইপের এমএসএমই বলতে পারেন। সো দিস আর দ্য বেসিক এভিনিউজ দ্যাট কভার ইন এমএসএমই সেক্টর ইন ওয়েস্ট বেঙ্গল। স্যার আপনার এই কনটেক্সটে আমি একটা প্রশ্ন করতে চাই, সেটা হচ্ছে আপনি যে সেক্টরসগুলো বা যে ফিল্ডসগুলো মেনলি আমরা আলোচনা করলাম সেগুলো সায়েন্স বেসড বা টেকনোলজি বেসড বা টেকনোলজি ড্রিভেন এরকম, কিন্তু অনেক তো এরকমও স্যার ইনোভেটার্স বা স্টুডেন্টস থাকতে পারে যারা হয়তো এই ফিল্ড থেকে একটু অন্য ফিল্ডে ইন্টারেস্টেড, বাট যেটা হয়তো সায়েন্স বেসড নয়। সেই জায়গায় কি স্যার অপরচুনিটিস আছে আমাদের এখানে, মানে ইয়াং এন্টারপ্রেনারদের জন্য, apart from science based fields বা technology based fields, সেখানে কি রকম? খুব সত্যি কথা বললে আমি ইঞ্জিনিয়ারিং এর কথাটা বারবার নিলাম, কিন্তু আমি একটা খুব ভালো ফ্রেজ ইউজ করি, এমএসএমই ইজ ড্রিভেন বাই ইআরএস, ইঞ্জিনিয়ার্স, রিসার্চার্স অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট। তো ম্যানেজমেন্ট আমি যখন বলছি তখন কিন্তু সায়েন্স এখানে নয়, ইট মে বি ফ্রম আর্ট ব্যাকগ্রাউন্ড, ইট মে বি ফ্রম কমার্স ব্যাকগ্রাউন্ড। এবং শুনলে খুব ভালো লাগবে যে খুব স্ট্রং সায়েন্স ব্যাকগ্রাউন্ড যে খুব বড় স্ট্রং এন্টারপ্রেনার হবে এরকম কিছু না। আমি অন্য একটি রাজ্যে কাজ করেছিলাম, উড়িষ্যা, আমি নামে নিচ্ছি রাজ্যটি, সেখানে দেখা যাবে যে একজন এন্টারপ্রেনার উনি স্কুল লেভেলেরও নিচে মানে পাস করা, এবং সে স্পাইসেস সেক্টরের উপরে কাজ করেছেন। এবং স্পাইসেসের উপরে উনি আমি নাম নিচ্ছি না, কিন্তু উনি মানে যথেষ্ট মোর দেন ক্রোর, হ্যাঁ মোর দেন 1000 ক্রোর, নট ক্রোর, 1000 ক্রোর ওনার টার্নওভার উনি স্পাইসেস সাপ্লাই করেন সারা ভারতবর্ষে এবং মিডল ইস্টে উনি স্পাইসেস সাপ্লাই করেন। তাই যে কোনো ম্যানুফ্যাকচারিং হোক বা সার্ভিস সেক্টর, পার্টিকুলারলি আপনি যদি ট্রান্সপোর্ট সেক্টরে যান, আপনি যদি ট্যুরিজম সেক্টরে যান, তাহলে সেক্ষেত্রে ইঞ্জিনিয়ারিং ব্যাকগ্রাউন্ড হতেই হবে বা সায়েন্স ব্যাকগ্রাউন্ড হতে হবে এরকম কোনো ব্যাপার না। এবং ট্যুরিজম সেক্টরে আমাদের পশ্চিমবঙ্গের একটা খুব ভালো স্থান রয়েছে। কিছুদিন আগেই আমি বাঁকুড়া জেলায় গিয়েছিলাম, অযোধ্যা গ্রামে, এখানে ওখানে দেখলাম একটা পুরোনো সম্পত্তি, দেবত্ব সম্পত্তি রয়েছে, যেখানে কিন্তু ট্যুরিজম ডেভেলপ করার জায়গা রয়েছে। আমাদের পুরুলিয়াতে একটা বড় ট্যুরিজমের সেক্টর রয়েছে। তো আমাদের এরকম একটা প্ল্যানিং চলছে, এখন একটা প্ল্যানিং স্টেজ, যে বিভিন্ন যে আমাদের ট্যুর স্পটগুলো রয়েছে সেগুলোর সঙ্গে আমাদের যে হেরিটেজ প্রোডাক্ট রয়েছে, আমি মনে হয় আত্মনির্ভর, আপনি হয়তো প্রশ্ন করবেন, আমি তাও বলে রাখছি যে আমাদের বিভিন্ন যে লোকাল প্রোডাক্টগুলো রয়েছে সেই প্রোডাক্টগুলো যদি আমি গ্লোবাল স্টেজে আনতে চাই, তাহলে ট্যুরিজমের সঙ্গে এই প্রোডাক্টগুলোকে লিঙ্ক করতে হবে। সেই জায়গায় আপনি যে বললেন যে আর্ট ব্যাকগ্রাউন্ড এবং কমার্স ব্যাকগ্রাউন্ডের ছেলেদের কি কন্ট্রিবিউশন, ইয়েস ইটস এ গ্রেট কন্ট্রিবিউশন। অ্যান্ড মোর ওভার আমি মনে করি আজকের দিনে এন্টারপ্রেনার এবং ইনোভেটিভ এন্টারপ্রেনারের ক্ষেত্রে ক্রস ফাংশনস অ্যাপ্রোচ ইজ মোর ইম্পর্টেন্ট। কারণ উদ্ভাবনী বিষয়টা কিন্তু নট অনলি বাই সায়েন্স। আমরা সায়েন্স বলতে জেনারেলি কগনিটিভ মাইন্ড মনে করি। আমার মনে হয় কগনিটিভ মাইন্ডের চাইতে নিওকর্টেক্স মাইন্ডের গুরুত্ব অনেক বেশি। কাজে সেই জায়গায় আর্টস এবং কমার্সের পার্টটা ভূমিকা অনেক অনেক বেশি। তার মানে স্যার আমরা যেটা আপনার কথা থেকে বুঝতে পারলাম যে ইনোভেটর হতে গেলে বা এন্টারপ্রেনিউর হতে গেলে আমার একাডেমিক ব্যাকগ্রাউন্ড কিন্তু আমার লিমিটেশন নয়, আমি যেখানেই থাকি দ্যাট ইজ মাই পাওয়ার, তাই তো? একদমই না, একদমই না। আমি একটা ছোট্ট গল্প বলি, আমি জানি না টাইম কনস্ট্যান্ট আছে কিনা। আমরা অনেক সময় হাজব্যান্ড ওয়াইফ দুজনে মিলে গিয়ে গাড়ি কিনতে চাই, তখন আমরা অনেক গাড়ি, আমি 4 হুইলারের কথা বলছি, সেখানে আমরা নিজেরা ডিসাইড করি যে এই গাড়িটা সবচেয়ে ভালো, এর ইঞ্জিন ক্যাপাসিটি খুব ভালো, এর টর্ক অনেক বেটার, এটা টার্নিং দিয়ে অনেক বেশি, টিডি রেশিও অনেক ভালো, এই সেই, হ্যাঁ, এবং কস্টিং দেখা যায় যে আমাদের কাউন্টার পার্ট মানে স্পাউস যে উনি অত কিছু ভাবেন না, গিয়ে বলে না না আমার এই গাড়িটাই দরকার। So ultimately the decision we take, similarly we take decision we take out of our emotions only. কাজেই যারা বড় বড় এন্টারপ্রেনার, এটা অনেকের ক্ষেত্রে হয়ে থাকে, আমি এটা সবার সামনেই বলছি, যারা বড় বড় এন্টারপ্রেনার এবং যারা অ্যাকচুয়ালি এস্টাবলিশড এন্টারপ্রেনার, তারা দেখা যায় ম্যাক্সিমাম ডিসিশনই তারা ইমোশনসের উপর নিয়েছে। অ্যান্ড ওই ইমোশনটাকে উনি যখন এস্টাবলিশ করতে পারেন তখনই তারা ফুটবল। কাজে ইনোভেশন অলওয়েজ ইজ ড্রিভেন বাই ইমোশন, there is no doubt of it, innovation is always driven by, of course ওটা আমাদের মানব জাতির ভালো মানে ভালোর জন্য। আপনি যেমন আগেই বললেন যে যেটাই আমার ইনোভেশন তখনই হবে যখন সেটা আমি সোসাইটাল কোনো নিড বা ডিমান্ডে কাজে লাগাতে পারবো। তার মানে স্যার অনেক ফার্স্ট জেনারেশন এন্টারপ্রেনার্স যারা আছে তারা অনেক সময় হয়তো ভয় পায় টু টেক আপ, যে রিস্ক নিতে পারে না। সেই জায়গাটা আপনার এই কথা থেকে কিন্তু অনেকটাই ক্লিয়ার হলো যে যদি তোমার কাছে সত্যি ইনোভেটিভ কিছু থেকে থাকে এবং যদি আইডিয়া সেরকম পাওয়ারফুল হয়ে থাকে, তো ইউ ক্যান অলওয়েজ টেক দ্য রিস্ক। রিস্ক কথাটা আমি হয়তো কভার করিনি, আমাকে মোটিভেশন বা এন্টারপ্রেনারশিপে কভার করা উচিত ছিল।
জেনারেলি যে কোনো কাজে আমাদের রিস্ক থাকে। তো আমরা একটা যখন এটা পড়াই তখন আমরা বলি 40 থেকে 60% রিস্ক ক্যালকুলেশন করতে হবে। তো রিস্ক মিটিগেশন ওই একটা আমাদের যখন আমরা ম্যানেজমেন্ট ইম্পোর্ট করি তখন বলি রিস্ক মিটিগেশন কি করে করবে। রিস্ক মানে আমাকে দেখতে হবে যে আমরা প্রস এন্ড কনস গুলো দেখবো। আমরা প্রত্যেকটা জিনিসের যেমন আমরা একটা মানুষের SWOT অ্যানালিসিস করতে হবে, একটা পার্সোনালিটি SWOT, সেরকম একটা ইউনিটেরও SWOT অ্যানালিসিস করা যায়। তো SWOT অ্যানালিসিস করলে আমি রিস্ক মিটিগেশন করতে পারবো এবং সেখানে আমি দেখবো ইয়েস ইট ইজ উইদিন 40 to 60% ক্যালকুলেটিভ রিস্ক, দেন আই উইল গো। এবার যদি রিস্ক খুব লো হয় তাহলে কিন্তু ইট ইজ নট ফ্রুটফুল, আবার যদি খুব হাই হয় ইট ইজ অলসো নট ফ্রুটফুল। দিস ইজ আ এন্টারপ্রেনারশিপ ল্যাঙ্গুয়েজ। স্যার নেক্সট আমি যে প্রশ্নটা করবো, আমি আপনার কাছ থেকে জানতে চাইবো একটা যদি আপনি প্র্যাকটিক্যাল রোড ম্যাপ বলেন। আমি যেমন ফার্স্ট জেনারেশন এন্টারপ্রেনিউরদের কথা বলছিলাম, তাদের এই যে জায়গাটা বা তারা যেটা করতে চাইছে যে কনভার্ট করবে নিজের আইডিয়াটাকে ইনটু এন্টারপ্রাইজ, সেই জায়গায় স্যার ওদের প্র্যাকটিক্যাল একটা রোড ম্যাপ যদি আপনি বলেন যে কি মানে হোয়াট আর দ্য স্টেপস। দেখুন যে কোনো আচ্ছা আমি একটু বলি যে ম্যানুফ্যাকচারিং এবং সার্ভিস এই দুটোর মানে হচ্ছে ম্যানুফ্যাকচারিং একটা ম্যানুফ্যাকচারিং লাইন থাকে, একটা র মেটেরিয়াল থেকে আমি প্রোডাক্টে কনভার্ট করব, এই প্রোডাক্টটা মানুষের প্রয়োজনীয় হবে। আর সার্ভিসে হচ্ছে একটা সার্ভিস প্রসেস থাকে যেখানে প্রোডাক্টটা ট্যাঞ্জিবল হতে পারে, ইনট্যাঞ্জিবল হতে পারে। এই দুটো সেক্টরের মধ্যে সবচেয়ে বড় বিষয় হচ্ছে যে যখন আমি প্রোডাক্ট লাইনকে আমাদের মার্কেট ওরিয়েন্টেড করব তখন গভর্নমেন্টের বিভিন্ন স্কিমকে আমি পারলে লিঙ্ক করলাম, ঠিক আছে একটা পার্ট। সেকেন্ড পার্ট যদি না পারি আমাকে স্কেল আপ করতে হবে এবং প্রত্যেকটা স্টেজে যেমন আমি বললাম ইনোভেশন শুধুমাত্র প্রোডাক্টের ইনোভেশন না, মার্কেটিং ইনোভেশন, মার্কেটের ব্র্যান্ডিং বলুন, মার্কেট প্রোডাক্ট লঞ্চিং বলুন। এখন সবচেয়ে বড় কারণ হচ্ছে এখন আমরা কিন্তু ফিজিক্যাল মার্কেটিং এর চাই তো অনলাইন মার্কেটের উপর, যেটা আমরা ডিজিটাল কমার্স বলি এবং সেই ডিজিটাল কমার্স করতে গিয়ে দেখা যায় যে আমাদের বিভিন্ন ধরনের প্ল্যাটফর্মকে ব্যবহার করি এবং সেটা গ্লোবাল প্ল্যাটফর্ম হতে পারে, সেটা আমাদের ডোমেস্টিক প্ল্যাটফর্ম হতে পারে। সেই জায়গায় আমাদের কিছু প্ল্যাটফর্ম আছে, আমি নাম করি যেমন অনলাইন ডিজিটাল কমার্স, ONDC বলছি আমরা, তারপর আমরা জেম বলছি, গভর্নমেন্ট ই মার্কেট প্লেস বলছি, আমরা বিভিন্ন ধরনের CPSU প্ল্যাটফর্ম বলছি, যেমন রেলের জন্য IR পোর্টাল, ই প্রকুরমেন্ট পোর্টাল, দেন বিভিন্ন ধরনের যেমন NTPC হতে পারে, ন্যাশনাল থার্মাল পাওয়ার কর্পোরেশন লিমিটেড হতে পারে, ONGC হতে পারে, IPCL হতে পারে, যেগুলো CPSU এর কথা প্রত্যেকটা স্টেটের হতে পারে। এদের জন্য স্মল স্কেল আমরা MSME এর আবার কিন্তু ডেফিনেশন হিউজ, মানে আপনার 500 কোটি পর্যন্ত যদি টার্নওভার হয় এবং আমাদের 2.5 কোটি টাকা প্ল্যান্টেড মেশিনারি ইনভেস্টমেন্ট, প্ল্যান্টেড মেশিনারি ইনভেস্টমেন্ট 2.5 কোটি এবং 10 কোটি যদি টার্নওভার হয় সেটা আমরা মাইক্রো বলছি। 10 কোটি প্ল্যান্টেড মেশিনারি ইনভেস্টমেন্ট আর মোর দেন 100 ক্রোস আপ টু 100 ক্রোস যদি টার্নওভার হয় তাকে আমরা মিডিয়াম বলছি। আর 125 কোটি প্ল্যান্টেড মেশিনারি এবং 500 কোটি টার্নওভার তাদেরকে আমরা মিডিয়াম বলছি। এটা কিন্তু মাইক্রো MSME বলতে ছোট বলে আসলে ছোট নয়, কিন্তু এটা হিউজ। তো তারা তাদের নিঃসন্দেহে তাদের যে ক্রেডিট ডিমান্ড সেটা প্রচুর থাকে, যেটা আমাদের ব্যাংকের আমি একটা মানে খুব এক্সাম্পল দিয়ে বা গভর্নমেন্টের রেভিনিউ একটা ফিগার দিয়ে বলি যে আমাদের করোনার আগে, করোনা মানে 2021 এর আগে আমাদের যেখানে গভর্নমেন্টের ক্রেডিট ফ্লো ছিল মানে MSME সেক্টরে ছিল রাফলি 10 to 12 লাখ ক্রোস, সেটা এখন হয়েছে 33 লাখ ক্রোস। মানে MSME কি ধরনের গ্রোথ হয়েছে। MSME তখন ছিল 1 কোটি সামথিং, হ্যাঁ আজকের দিনে MSME 8.36 ক্রোর ইন্ডিয়াতে, যেখানে আমি পশ্চিমবঙ্গের ফিগার বললাম। এবং এই MSME এর জন্য অ্যাডিকুয়েট কিন্তু ক্রেডিট ফ্লো নেই। মিনিমাম আমরা যে আমাদের যে টার্গেট রয়েছে, আপনি পরে হয়তো বিকশিত ভারত এটা আসবে 2047, কিন্তু আমরা MSME মিনিস্ট্রি থেকে একটা টার্গেট করেছি যে 2036 এর মধ্যে আমরা 63 লাখ ক্রোড়ের মতো ক্রেডিট ফ্যাসিলিটি MSME কে দেবো। কাজে আপনাকে দেখতে হবে যদি MSME কে সত্যিই আপনাকে উদ্বুদ্ধ করতে হয় তাহলে তার ক্রেডিট ফ্যাসিলিটি যেন ঠিক মতো পায়, সময় মতো পায়। সেকেন্ড পয়েন্ট হচ্ছে তারা যেন মার্কেটিং এর রেভিনিউস গুলো পায়। শুধুমাত্র PSU কে CPSU কে দিল, শুধুমাত্র ডোমেস্টিক মার্কেটকে দেখলো, এক্সপোর্টের জন্য প্রচুর তারা ফ্যাসিলিটি পায়। আরেকটা খুব ভালো আমি এখানে পয়েন্ট বলি যে এক্সপোর্টের আগে কি ছিল, প্রচুর হিউজ ডকুমেন্টেশন ছিল। এক্সপোর্টের আপনার IEC লাইসেন্স পাওয়া থেকে শুরু করে বিভিন্ন এক্সপোর্ট হাউসগুলোর সঙ্গে যোগাযোগ করে, কিন্তু এখন দেখুন এক্সপোর্টটা এমন জায়গায় নেমে এসছে যে ইভেন ফর ইওর
স্মল আইটেম ইউ ক্যান এক্সপোর্ট থ্রু ডাক মেজাজ। কিন্তু পোস্ট অফিস একটা সার্ভিস শুরু করেছে, আপনারা কিছুই না ডিএনকে সার্ভিস বলে আপনি যাবেন, নেটে যাবেন, দেখবেন অলমোস্ট পশ্চিমবঙ্গের প্রায় মোর দেন 34 ডাকঘর তারা কিন্তু আপনার প্রোডাক্টকে, হ্যাঁ অফকোর্স এই প্রোডাক্টটা 40 কেজি বেশি হবে না, তারা কিন্তু আপনার বিভিন্ন ওয়ার্ল্ডের বিভিন্ন ডেস্টিনেশনে তাদের ডোর স্টেপে কিন্তু এক্সপোর্ট করবে, এবং তার ডকুমেন্টেশন নিজেকে করতে হচ্ছে না, ডাক সার্ভিস ওরা নিজেরাই করে দিচ্ছে। কাজে এই ধরনের ফেসিলিটিস কিন্তু গভর্নমেন্ট লেভেল থেকে একটা এন্টারপ্রেনারকে দেওয়া হচ্ছে। তো তিনটে পার্ট আমি আবার বলি, মার্কেটিং, ফিনান্স এবং টেকনোলজি পার্টটা আমি পরে আসছি। স্যার এই যে আপনি এই কথাটা বললেন, আমি এখানে কয়েকটা জিনিস একটু আপনার জানতে চাই। যেমন আপনি বেশ কয়েকটা স্কিম আপনার থেকে এই ডাকঘরের ব্যাপারটা আমরা জানতে পারলাম, এটা হয়তো সত্যি অনেকেই জানে না। জানলে হয়তো যারা হোম বিজনেস করছে তাদের ক্ষেত্রে খুব সত্যি মানে বাই বেস্ট যেটা যারা করছে তাদের জন্য এটা সত্যি একটা খুব হেল্পফুল অপশন। স্যার আর কি কি সাপোর্ট সিস্টেমস আমরা পাচ্ছি? দ্যাট ইজ ইন ফিনান্সিয়াল অ্যাসিস্ট্যান্স, ইনকিউবেশন সাপোর্ট, মেন্টরশিপ প্রোগ্রাম, ডিজিটাল এম্পাওয়ারমেন্ট। মিনিস্ট্রি অফ এমএসএমই থেকে আমরা কারেন্টলি কি কি স্কিমস, কি কি বেনিফিটস আমরা পাচ্ছি যেটা আমাদের লার্নার্সরা বা যারা হয়তো অ্যাসপায়ারিং এন্টারপ্রেনার্স তাদের বেনিফিট করতে পারে বা তারা সেটাকে ইউটিলাইজ করতে পারে অপরচুনিটি? ঠিক, আমি ফিনান্সের অনেকগুলো স্কিমই আমি বললাম, যেমন পিএমএজিপি স্কিম বলেছি, যেটা একমাত্র স্কিম যেখানে আমাদের সাবসিডি দেওয়া হয় 15% থেকে 10% থেকে শুরু করে 35% সাবসিডি দেওয়া হয়। পিএমএমআই প্রাইম মিনিস্টার মুদ্রা যোজনার কথা আমি বললাম। আরেকটা বড় স্কিম হচ্ছে, সেখানে হয়তো ক্রেডিট সাবসিডি এগুলো নেই, কিন্তু আপনারা জেনে থাকবেন যখন ব্যাংক কোনো লোন দেয়, ন্যাশনালাইজড ব্যাংক হোক, কোনো একটা এন্টারপ্রেনারকে লোন দেয়, তখন সে কিন্তু তার বিনিময়ে কোল্যাটারাল সিকিউরিটি নেয়, তাই না? কিন্তু এমএসএমই মিনিস্ট্রির একটা স্কিম হচ্ছে যে আপ টু 10 crore পর্যন্ত যদি লোন থাকে, ক্রেডিট থাকে, তাহলে তাকে কোল্যাটারাল সিকিউরিটি দিতে হবে না, কিন্তু বিনিময়ে তাকে গ্যারেন্টি ফি, তার 70 থেকে 90% তার যে ক্রেডিটটা সেটা কভার করবে যদি গ্যারেন্টি ফি দেয়। and that guarantee fee is very minimum 0.37% থেকে 2% ম্যাক্সিমাম গ্যারান্টি। এটা একটা খুব বড় স্কিম, এটাকে আমরা বলি সিজিটিএমএসসি, ক্রেডিট গ্যারান্টি ট্রান্সফার মাইক্রো স্মল এন্টারপ্রাইজেস। এই স্কিমটা আমার মনে হয় সমস্ত এন্টারপ্রেনারের জন্য, সমস্ত এমএসএমইসদের জন্য জানা দরকার। যখনই তারা ব্যাংকে অ্যাপ্রোচ করবে, তারা বলবে যে আমার যে ক্রেডিটটা রয়েছে সেটা আপনি সিজিটিএমএসসি তে কভার করুন। এটা একটা খুব ভালো স্কিম। আচ্ছা, এটা গেল আমাদের ক্রেডিটের। আমি মার্কেটিং এ যাই। আমাদের একটা স্কিম তাকে আমরা বলি প্রকিউরমেন্ট এন্ড মার্কেটিং সাপোর্ট। সেই প্রকিউরমেন্ট এন্ড মার্কেটিং সাপোর্টে বিভিন্ন যে মেলাগুলো রয়েছে, এক্সিবিশনস রয়েছে, ন্যাশনাল ফেয়ারগুলো রয়েছে, স্টেট লেভেল, ডিস্ট্রিক্ট লেভেল, সেগুলো যদি আমাদের এমএসএমই অ্যাপ্রুভ ফেয়ার হয়, তখন সেখানে কোনো এমএসএমই পার্টিসিপেট করলে তারা পার্টিসিপেশন চার্জেস, স্টল ফি, তারপরে ওগুলোকে ডিসপ্লে করার চার্জেস, মানে মেটেরিয়াল নিয়ে যাওয়া নিয়ে আসা, এই চার্জেসগুলো আমরা রিইম্বার্স করি। এটা গেল একটা সাপোর্ট স্কিম। সেকেন্ড হচ্ছে ইন্টারন্যাশনাল ওইরকম আইসি স্কিমের আন্ডারে যখন বাইরের কোনো ট্রেড ফেয়ারে বা ইন্টারন্যাশনাল ট্রেড ফেয়ারে পার্টিসিপেট করে, সেগুলো বিভিন্ন এজেন্সি রয়েছে, পিও রয়েছে, আইটিপিও রয়েছে, যারা ওগুলোকে রিইম্বার্স করে। থার্ড পার্ট হচ্ছে যে ভেন্ডার ডেভেলপমেন্ট, এটাও প্রকিউরমেন্ট এন্ড মার্কেটিং সাপোর্টের আন্ডারে ভেন্ডার ডেভেলপমেন্ট। বিভিন্ন সিপিএসইউতে যখন সে ভেন্ডার পার্টিসিপেট করছে, তাদের কাছ থেকে ডাইরেক্টলি, আমি যেমন জেমের কথা বললাম, যেমন সিপিএসইউর কথা বললাম, ওখানে কিন্তু এমএসসি থেকে নেওয়া পার্টিকুলারলি সিপিএসইউ, যেটাকে আমরা পাবলিক প্রকিউরমেন্ট পলিসি অ্যাক্ট বলি, যে 25% তাদের যে অ্যানুয়াল প্রকিউরমেন্ট রয়েছে তার 25% ওই এমএসসি থেকে নিতেই হবে। মিডিয়াম কিন্তু এখানে নেই, আমি বারবার এমএসসি বলছি, মানে মাইক্রো স্মল এন্টারপ্রাইজের কাছ থেকে নিতেই হবে। সে সার্ভিস সেক্টর হতে পারে, ম্যানুফ্যাকচারিং সেক্টর হতে পারে। আরেকটা পার্ট আমার মনে হয় এখানে বলা খুবই জরুরি, কিছু ট্রেডার্স আছে তারাও কিন্তু এমএসএমই তে রেজিস্ট্রেশন করতে পারে, কিন্তু যেহেতু আমি স্কিমের কথা বললেন, ওরা স্কিম বেনিফিট পাবে না, কিন্তু লেন্ডিং ফেসিলিটিটা পাবে। মানে ব্যাংকে গেলে ওরা কিন্তু এমএসএমই ওই উদ্যম রেজিস্ট্রেশন দেখিয়ে লেন্ডিং ফেসিলিটি বা প্রাইমারি লেন্ডিং যে রেট, ওই রেটে কিন্তু ক্রেডিট পাবে। আচ্ছা, এবার গেল মার্কেটিং এবং ক্রেডিট। এবার আমি টেকনোলজিতে বলি, যেহেতু আপনার একটা পয়েন্টই হচ্ছে ইনোভেশন, ইনকিউবেশন। তো ইনোভেটিভ প্রোডাক্টের জন্য আমাদের যে পার্টটা দরকার, এবং ইটস অলসো পার্ট অফ আত্মনির্ভর ভারত, যে এমএসএমই গুলো যেন যে ম্যানুফ্যাকচারিং করছে বা সার্ভিস করছে সেগুলো ডিফেক্ট ফ্রি হয়। সো এই কনসেপ্টটাকে আমরা বলি জিরো ডিফেক্ট জিরো ইফেক্ট। যেমন সেগুলো ডিফেক্ট ফ্রি হবে প্রোডাক্টটা, তার প্রসেস লাইনটা ডিফেক্ট ফ্রি হবে, সেই রকম এটা যেন এনভায়রনমেন্টকে কোনো এফেক্ট না করে, সো জিরো এফেক্ট। সো জেড সার্টিফিকেশন
স্কিম আমরা দিই। অলমোস্ট আমার মনে হয় খুব সাবসিডাইজ রেটে জেড সার্টিফিকেশন নিতে পারে। এটা কিন্তু ভারতবর্ষের প্রোডাক্টগুলো একটা উচ্চ মানে আমাদের গ্লোবাল কম্পিটিটিভ করার জন্য এই জেড সার্টিফিকেশন স্কিমটা জড়িত। জেড সিলভার, জেড ব্রোঞ্জ। জেড ব্রোঞ্জটা খুব একদম মিনিমাম লেভেলে 5খানা প্যারামিটারসে কমপ্লিট করতে পারে। আর ফাইনালি হচ্ছে জেড গোল্ড। জেড গোল্ডে আমরা দেখুন কিরকম এটাকে আইদার সোলার সিস্টেম, যারা সোলার করেছে বা রেন ওয়াটার হারভেস্টিং করেছে, মানে আমরা ধীরে ধীরে কি করেছি এনভায়রনমেন্টাল যে অ্যাসপেক্টগুলো রয়েছে ক্লাইমেট যে, তার সঙ্গে আমরা এমএসএমই কে লিঙ্ক করেছি, যাতে করে আমরা এসডিজি আর কি, হ্যাঁ, সাস্টেইনেবল ডেভেলপমেন্ট এন্ড গোল, যেগুলোকে আমরা লিঙ্ক করতে পারি। এইভাবে এমএসএমই এর কন্ট্রিবিউশন কে আরো যাতে স্ট্রেনথেন করা যায়, এটাকে যারা আরো সেলফ রিলায়েন্ট করা যায়, এজন্য শুধুমাত্র টেকনোলজি নয়, শুধুমাত্র লিন ম্যানুফ্যাকচারিং বলে অ্যানাদার টেকনোলজি ইনপুটস আছে, যেখানে আমরা ওয়েস্ট মিনিমাইজ কিভাবে করা যায় সেই টুলসগুলোকে ব্যবহার করে একটা এমএসএমই কে আরো বেশি উন্নত এবং গ্লোবালি কম্পিটিটিভ করা যায়। এগুলো হচ্ছে টেকনোলজি ইনপুটস। সো এবং বিভিন্ন ধরনের রিসার্চ অর্গানাইজেশনকে তাদের যে ফ্রন্টলাইন রিসার্চগুলো হয়েছে, সেই রিসার্চগুলো থেকে যদি এমএসএমই কোনোভাবে উন্নত, টাইফেক এর মাধ্যমে হোক বা বাইরেক এর মাধ্যমে হোক বা মেইটি ইউনিভার্সিটি, মেইটি আমাদের ইলেকট্রনিক্স এর টেকনোলজিস তাদের সঙ্গে যোগ করে হোক, তাদের যে উন্নত মানের যে টেকনোলজিগুলো আছে সেগুলো যাতে এমএসএমইরা নিতে পারে তার ব্যবস্থা। তো টেকনোলজি স্কিম এটা ইনপুটে আসছে। স্যার, এই যে স্কিমস গুলো আমরা দেখলাম বা আপনি যেগুলো আপনার কাছ থেকে আমরা জানতে পারলাম, এগুলোতে স্যার এলিজিবিলিটি বা কারা এটা অ্যাপ্লাই করতে পারে, কি তার জন্য কোনো লিমিট আছে কিনা বা কিছু এলিজিবিলিটির জায়গা আছে কিনা, সেটা একটু যদি বলতেন। না দেখুন, যে কোনো গভর্নমেন্ট স্কিমের না একটা লিমিটেশনস থাকে। লিমিটেশনসটা বেসিক্যালি ফান্ড। হ্যাঁ, গভর্নমেন্ট একটা ফান্ড এনমার্ক করে এবং সেটা কিছু কম নয়। আমি এর সঙ্গে না আরেকটা পার্টকে যোগ করি, যে স্কিমটা আমার মনে হয় এখানে খুব বলা জরুরি। একটা পিএম বিশ্বকর্মা বলে একটা স্কিম আছে, যেটা পশ্চিমবঙ্গে এতদিনে শুরু হয়েছে আফটার দিস পলিটিক্যাল চেঞ্জেস। তো সেখানে 18খানা ট্রেড কে ট্যাগ করা হয়েছে। সেই 18খানা ট্রেডে, এবং এরা হচ্ছে ট্র্যাডিশনাল, যে সমস্ত আমাদের ট্র্যাডিশনাল স্কিল রয়েছে, যেমন আমি বলি লোহার, কুম্ভকার, পোটার, হ্যাঁ, তারপরে সূত্রধর, হ্যাঁ, এদেরকে নিয়ে 18খানা ট্রেড, বোর্ড মেকার, গার্ল্যান্ড মেকার, হ্যাঁ, সোনার যারা, এদেরকে নিয়ে এদের যারা ট্রেডিশনালি করা আছে গুরু শিষ্য পরম্পরা, তাদেরকে আমরা রেজিস্ট্রেশন করে সেই গ্রাম জিপি লেভেল থেকে হোক বা আরবান ইউএলবি লেভেল থেকে হোক, তাদেরকে স্ক্রিন করে ডিস্ট্রিক্ট লেভেলে সেটাকে স্ক্রিন করে তাদের কোনো ব্যাকগ্রাউন্ড ঠিকঠাক আছে না নেই, এরকম করে ওদের কিছু ক্রাইটেরিয়া আছে, তাদেরকে নিয়ে তাদেরকে প্রথমে ট্রেনিং দেওয়া হবে। ট্রেনিং দেওয়ার পরে তাদেরকে টুল কিটস দেওয়া হবে, 15,000 টাকা টুল কিট দেওয়া হবে। তারপরে তারা দে আর এলিজিবল ফর 1 লাখ মিনিমাম ক্রেডিট, এবং সেটা রেট অফ ইন্টারেস্ট খুব কম, মিনিমাম রেট অফ ইন্টারেস্ট। এবং তারা তাদের যে কাজকর্ম সেটাকে যদি আরো বাড়াতে পারে তাহলে উইদিন 2 ইয়ার্সের মধ্যে, তারপর তারা আবার 2 লাখের জন্য এলিজিবল হবে। তো এইটা কিছুই না, আমাদের যে ট্রেডিশনাল এন্টারপ্রেনার্স ছিল, যাদেরকে এই সেক্টরটাকে তো কখনো রিচ করা যায়নি, তো এদের 30 লাখের থ্রু আউট ইন্ডিয়ার টার্গেট আছে আমাদের। এবং তারা অন্যান্য স্টেটে কিন্তু অলরেডি চালু হয়ে গেছে, আমাদের 2021 সাল থেকে চালু হয়েছে, আমাদের এখন 2024 সালে চালু হতে চলেছে। তো এই পার্টগুলোকে আমরা চাইছি যে সমস্ত সেক্টরকে, যেমন আমরা পাবলিক প্রকুরমেন্ট পলিসিতে বললাম, যে পলিসিতে বললাম যে এসসি এসটি এন্টারপ্রেনারদের আমরা আলাদাভাবে 2% করে এনমার্ক করা হয়েছে, ওমেন এন্টারপ্রেনারদের জন্য 3% এনমার্ক করা হয়েছে প্রকুরমেন্টের জন্য। সেরকম সমস্ত সেক্টরকে, এটাকে আমরা ইনক্লুসিভ গ্রোথও বলতে পারি, এটাকে একটা হলিস্টিক অ্যাপ্রোচ ফর ডেভেলপমেন্ট অফ এমএসএমই বলতে পারি, করে আমরা বোধহয় এদেরকে যদি মেইন স্ট্রিমের মধ্যে আনতে পারি। একটা জিনিস আমি মনে করি যে আজকের দিনে যদি আমার 9.something এমএসএমইস থাকে, তাহলে এমএসএমইর এমপ্লয়মেন্টে কিন্তু 38.8 crore। হ্যাঁ, এটা কিন্তু ইট ইজ নট এ স্মল, এবং এটার এগ্রিকালচারের পরেই আমি বলবো, যেমন এগ্রিকালচারের ভীষণভাবে ইনোভেশন হয়েছে, আপনারা জানেন, কালকেই আমরা দেখছিলাম, হ্যাঁ, যে জিন টেকনোলজি বলুন, যেরকম এগুলোর উপর প্রচুর কাজকর্ম হয়েছে, সিডসের অ্যাডভান্সমেন্টের উপর কাজকর্ম হয়েছে, প্ল্যান্টেশনের উপর কাজকর্ম হয়েছে। সেই রকম একইভাবে এমএসএমই সেক্টরের উপরেও, এমএসএমই সেক্টরের আরেকটা পার্টকে আপনি মনে হয় এরপরে আমাকে প্রশ্ন করতে হবে, যে আইপিআর, ইন্টেলেকচুয়াল প্রপার্টি, যেটা কিন্তু ইনোভেশনের সঙ্গে ডাইরেক্টলি রিলেটেড। হ্যাঁ,
এবং পশ্চিমবঙ্গে জিআই, আমি জানি না ওটা আপনার মধ্যে আছে কিনা, মানে প্রশ্নের সূচিতে আছে কিনা, জিআই জিওগ্রাফিক্যাল ইন্ডিকেশনে আমার মনে হয় ইন্ডিয়ার মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ সবচেয়ে এগিয়ে রয়েছে। হ্যাঁ, এই বছরই বাঁকুড়া জেলা থেকে 7খানা প্রোডাক্টের উপর জিআই পেয়েছে। হ্যাঁ, তো এগুলো একটা খুবই আমার মনে হয় খুবই উল্লেখনীয় ঘটনা, এবং আমার মনে হয় এই যে একটা এরা শুরু হয়েছে, যেখানে আমরা যদি আত্মনির্ভর ভারত করতে হয়, মানে সেই জায়গাতে আমাদের পৌঁছাতে হয়, এবং এটা যদি ইম্পোর্টস হয়ে থাকে বিকশিত ভারতে, তাহলে ভোকাল ফর লোকালি বলুন, আর মোর আই মিন স্ট্রেস অন লোকাল প্রোডাক্টস, ইন্ডিজিনাইজেশন অ্যাকশন, এগুলোর উপরে আমাদের অনেক বেশি কাজ করতে হবে। স্যার, এই ক্ষেত্রে একটা জিনিস আমি একটু আমাদের লার্নার্সদের বিহাফে আপনার কাছে জানতে চাইবো, যেহেতু আমাদের ইগনু লার্নার্স বিভিন্ন জিওগ্রাফিক্যাল লোকেশন, বিভিন্ন সোশিও ইকোনমিক ব্যাকগ্রাউন্ড সব জায়গা থেকেই আসছে। সেক্ষেত্রে স্যার, এরা যদি এমএসএমইর এই ফিচার্স বা এমএসএমই যে ইকোসিস্টেমটার ইউটিলাইজ করতে চায়, সেক্ষেত্রে ফার্স্ট পয়েন্ট অফ কন্ট্যাক্ট এদের কাছে কি? এবং যদি তারা ফিজিক্যালি নাও আসতে পারে এমএসএমই ডিএফ হতে বা এতে, সেক্ষেত্রে তারা কিভাবে এই বেনিফিটস গুলো বা এই গভর্নমেন্ট স্কিমস গুলোকে ইউটিলাইজ করতে পারে, সেটা যদি একটু বলে দিন। হ্যাঁ, আমি বলি, রুরাল এন্টারপ্রেনারশিপের কথা আমি বললাম, আমি আরবান এন্টারপ্রেনারশিপের কথা বললাম। ফার্স্ট পয়েন্ট একটা হচ্ছে যে একদম ব্লক লেভেলে একজন স্টেট গভর্নমেন্টের ব্লক লেভেলে রাজ্য সরকারের ইন্ডাস্ট্রি ডেভেলপমেন্ট অফিসার থাকে, আইডিও, ওনারা বিডিওর অফিসে বিডিওর আন্ডারে কাজ করেন। তো তারা কিন্তু ফার্স্ট পয়েন্ট অফ কন্ট্যাক্ট। ওখানে যদি না কন্ট্যাক্ট করতে পারে, ডিস্ট্রিক্ট লেভেলে জেলা শিল্প কেন্দ্র ডিআইসি তে কন্ট্যাক্ট করতে পারবে, যেখান থেকে মোটামুটি ইনফরমেশন গুলো পাবে। এবং আমাদের অফিস আমি বলেছি বনগুলি 111-112 বনগুলি, আমাদের বরানগর বনগুলিতে, ওখানে যদি 108, কলকাতা 108, ওখানে যদি যায় ঠিক আছে। আমাদের তার চেয়েও আমি মনে করি আজকালকার দিনে প্রত্যেকের কাছে অ্যান্ড্রয়েড ফোন রয়েছে। তারা যদি জেলা শিল্প কেন্দ্র বা আইডিও বা এদের থেকে ডাইরেক্ট কোনো ইনফরমেশন নাও পেয়ে থাকে, তাহলে ওরা কিন্তু এমএসএমই www.dcmsme.gov.in, ওখান থেকে আমি যা যা বললাম সমস্ত ইনফরমেশন পাবে। এবং ওখানে একটি পোর্টাল আছে, আমরা বলি এমএসএমই চ্যাম্পিয়ন্স পোর্টাল। এমএসএমই চ্যাম্পিয়ন্স পোর্টালে উনি ওখানে ইন্টারেক্টিভ রয়েছে, ওখানে যদি উনি লেখেন ওনার যা প্রয়োজন, ওনার কোনো প্রজেক্ট দরকার, প্রজেক্ট রিলেটেড ইনফরমেশন দরকার, উনি একটা ইন্ডাস্ট্রি চালাচ্ছেন, সেখানে কি ওনার ক্রেডিটের প্রবলেম হয়েছে, টেকনোলজির প্রবলেম হয়েছে, মার্কেটিং এর প্রবলেম হয়েছে, উনি যদি ওটাকে ইন্টারেক্ট করেন, ওনার প্রবলেমটা বলেন, এবং কোনো জায়গায় কোনো কিছু বাধা পেয়েছেন সেটা বলেন, তাহলে আমরা 48 আওয়ার্সের মধ্যে ওনাকে রিপ্লাই ব্যাক করি। নট অনলি দ্যাট, এই এমএসএমই চ্যাম্পিয়ন্স পোর্টালে আমরা 20 থেকে 25খানা আমরা যারা আমাদের রিলেটেড গভর্নমেন্ট অর্গানাইজেশন রয়েছে তাদের সঙ্গে অনবোর্ড করা আছে। মানে যদি ওর প্রশ্নটা রেলের সঙ্গে সম্পর্কিত হয়, আমরা রেলে পাঠিয়ে দিই। যদি ব্যাংকের সঙ্গে সম্পর্কিত হয়, তাহলে ব্যাংকে পাঠিয়ে দিই। যদি কোনো পিএসসির সঙ্গে সম্পর্কিত হয়, ভেন্ডার রিলেটেড হয়, মার্কেটিং রিলেটেড হয়, তাকে পাঠিয়ে দিই। জেমের সঙ্গে রিলেটেড হয়, জেমকে পাঠিয়ে দিই, যাতে করে সরাসরি ওনারা ওর সাথে ভার্চুয়ালি ইন্টারঅ্যাক্ট করতে পারে। কাজেই এটা আমাদের শুরু হয়েছিল অ্যাকচুয়ালি করোনা কোভিড পিরিয়ডের পর থেকে। তো একজন এন্টারপ্রেনার, তাকে খালি মনস্থ করতে হবে যে ইয়েস আই উড লাইক টু ডু সামথিং, তাহলে আমার মনে হয় আজকে তার কাছে সমস্ত কিছু ওপেন আছে। তো এমএসএমই চ্যাম্পিয়ন্স পোর্টালে তারা ইন্টারঅ্যাক্ট করতে পারেন, স্টেটের বিভিন্ন ফোরামে ইন্টারঅ্যাক্ট করতে পারেন, ডিস্ট্রিক্ট আমি যেটা বললাম ডিস্ট্রিক্ট ইন্ডাস্ট্রি সেক্টর, সেখানেও ইন্টারঅ্যাক্ট করতে পারেন, ইভেন ডিএম অফিসেও তারা যোগাযোগ করতে পারেন। জেলা পরিষদ বিল্ডিংও অনেক দখল রয়েছে। যেমন শুধুমাত্র তো এমএসএমই নয়, এমএসএমই এর কতগুলো অ্যালাইড জায়গা রয়েছে, যেমন হচ্ছে ফুড প্রসেসিং, মিনিস্ট্রি অফ ফুড প্রসেসিং, সেখানে ফুড রিলেটেড মিনিস্ট্রি অফ টেক্সটাইলে যোগাযোগ করতে পারেন। ইভেন যারা আর্টিসান, আমি যেমন এদের কথা বললাম, পিএম বিশ্বকর্মার কথা বললাম, ওরা আর্টিসানও হতে পারেন। ওনারা কিন্তু ডিসি হ্যান্ডিক্যাপস, এখানে সল্টলেকে রয়েছে, ডেভেলপমেন্ট কমিশনের হ্যান্ডিক্যাপসের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন, ওয়ার বোর্ডের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন, কেভিআইসি, কেভিআইপি, ডিস্ট্রিক্ট লেভেলে কেভিআইপি রয়েছে, কেভিআইপির সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন। এরকম অনেকগুলো ফ্রেমওয়ার্ক রয়েছে স্টেট এবং সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের, সেখানে কিন্তু যোগাযোগ করলে সমস্ত ধরনের ইনফরমেশন পাবেন, ইনক্লুডিং ভার্চুয়াল ইনফরমেশন। স্যার, যে ক্যাপাসিটি বিল্ডিং প্রোগ্রামস গুলোর কথা আপনি বললেন, যেমন ভেন্ডর ট্রেনিং বা এই জাতীয় যেগুলো এসডিপি, এই প্রোগ্রামস গুলোতে যদি আমাদের লার্নার্সরা পার্টিসিপেট করতে চায় বা তারা যদি নিজেদেরকে এম্পাওয়ার করতে চায়, সেক্ষেত্রে স্যার সেটা কি ইনস্টিটিউশনাল লেভেল থেকেই আমরা করব? হ্যাঁ, আমি এটা জিনিসটা বলি, ট্রেনিং এবং ক্যাপাসিটি বিল্ডিং এর জন্য বিভিন্ন ধরনের, আমরা যেমন নিজেরা এন্টারপ্রেনারশিপ ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম করে থাকি, একইভাবে
এনএসআইসি, ন্যাশনাল ইন্ডাস্ট্রিজ স্মল ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশন লিমিটেড, এনএসআইসিও তাদের বিভিন্ন জায়গা থেকে ট্রেনিং প্রোগ্রাম করে থাকে। পার্টিকুলার হাওড়াতে যে টেকনোলজি সাপোর্ট সেন্টার রয়েছে টিএসকে, ওখানে ওনারা করে থাকেন। এবারে আসি কেভিআইসি বিভিন্ন ধরনের ট্রেনিং প্রোগ্রাম করে থাকেন। টুল রুম, আমাদের যে সেন্ট্রাল টুল রুম রয়েছে বনহুগলিতে, তারা প্রচুর পরিমাণে ট্রেনিং করে থাকে, ইনক্লুডিং মেগাট্রনিক্স এবং লেদের উপরে, সিএনসির উপরে, বিভিন্ন ধরনের ভিএম উপরে। তো এখানে ওরা ডাইরেক্ট এমপ্লয় মানে ট্রেনিং এর জন্য যোগাযোগ করতে পারেন। তাছাড়াও আমরা যে অ্যাসোসিয়েশনস রয়েছে, ইন্ডাস্ট্রি অ্যাসোসিয়েশনস, সেখানেও তারা ইন্ডিভিজুয়ালি ট্রেনিং করে। আরেকটা জায়গা ট্রেনিং এর জায়গা রয়েছে, সেখানে আমি বলবো রুট সেফটি, ব্যাংকের যে যারা ট্রেনিং বিষয়টা দেখেন, রুট সেফটি তারাও ট্রেনিং প্রোগ্রাম করে থাকেন। একটা বিশেষভাবে আমি বলবো মাইনরিটি ট্রেনিং এর জন্য WBMBFC রয়েছে, ওয়েস্ট বেঙ্গল মাইনরিটি ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড ফাইন্যান্স কর্পোরেশন, তারা ট্রেনিং করে থাকেন। তো ট্রেনিং এর জায়গা অনেকটাই রয়েছে। আমি বলবো যে যারা ইচ্ছুক রয়েছেন, আজকালকার দিনে দেখুন ট্রেনিংটা যদি খুব কাস্টমাইজ ট্রেনিং তো দেওয়া সম্ভব নয়, কারণ যদি খুব ডিপ টেকনোলজি হয়, সেখানে কিন্তু একজন এন্টারপ্রেনারকে একটা বেসিক লেভেলের পরে তারপরে বাকিগুলো নিজেকেই করতে হবে। হ্যাঁ, তো সেই জায়গাটার জন্য স্পেসিফিক্যালি যদি তাদের কোনো গাইডেন্স লাগে, তাহলে আমার মনে হয় তারা আমাদের চ্যাম্পিয়ন্স পোর্টালে লিখুন, আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করুন। বা আমার মনে হয় ইগনো অনেক ক্ষেত্রে অনেক ধরনের এই ধরনের ট্রেনিং ফ্যাসিলিটি দিয়ে থাকতে পারে। স্যার নেক্সট আমি একটা কনসেপ্টের জায়গায় আসবো, স্টার্টআপ আর এমএসএমই, এই দুটোর মধ্যে একটা ডিফারেন্স আছে, সেই ডিফারেন্সটা যদি আপনি একটু আমাদেরকে বলতেন। একটা খুব ভালো ডিমিস্টিফাই করা আমার খুব প্রয়োজন। হ্যাঁ, এটা ঠিকই। স্টার্টআপ মানে আমরা খুব ভালোভাবে যে কোনো একটা ইন্ডাস্ট্রি শুরু করে দিয়েছি মানে আমি স্টার্টআপ, নো, এটা নয়। স্টার্টআপ হচ্ছে এমএসএমই এর একটা ব্র্যাকেট। দেখা গেছে যে আমাদের করোনার আগের কথা বলি, 2016 সালে গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া প্রথম ডিক্লেয়ার করে যে খুব স্পেশাল ব্র্যাকেটে, স্পেশাল ক্যাটাগরির যারা এমএসএমই, তাদেরকে আমরা স্টার্টআপ বলছি। এবং স্টার্টআপ ইজ অলওয়েজ ব্যাকড বাই ভেরি একটা নিউ আইডিয়া, ইনোভেটিভ আইডিয়া, এবং আমি বলবো ওটাকে ইনভেন্টিভ বলতে পারেন, এবং ইনভেন্টিভ স্টেপস থাকবে তার মধ্যে, এবং যেটা আমাদের জগতের, আমাদের সমস্ত মানব জাতির কোনো কল্যাণে কাজে লাগবে। স্টার্টআপ ডেফিনেশন হলে এটা অ্যাকচুয়ালি কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ মিনিস্ট্রির আন্ডারে ডিপিআইআইটি, ওটাকে রেজিস্ট্রেশন করতে হয়, তার আইডিয়াটাকে রেজিস্ট্রেশন করতে হয়। এবং সব ইউনিটই পারবে না, তার কনস্টিটিউশনটা হওয়া উচিত প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি কিংবা এলএলপি, লিমিটেড লায়াবিলিটি পার্টনারশিপ, কিংবা পার্টনারশিপ। আমি যেহেতু আমি সুযোগ পেয়েছি, আমি বলবো যে পার্টনারশিপ কোম্পানির চাইতে লিমিটেড লায়াবিলিটি পার্টনারশিপ এবং প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি হলে ও কিন্তু স্টার্টআপের যে গভর্নমেন্টের ফেসিলিটিগুলো হচ্ছে সবগুলোই নিতে পারবে। এবং স্টার্টআপের এই যে কনস্টিটিউশন হওয়ার 10 বছরের মধ্যে কিন্তু স্টার্টআপ রেজিস্ট্রেশন করতে হবে, কারণ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ মিনিস্ট্রিতে রেজিস্ট্রেশন করতে হবে, তবেই ও বেনিফিটগুলো পাবে। বেনিফিটগুলোর মধ্যে হচ্ছে 3 বছরের ইনকাম ট্যাক্স রিটার্নের একটা সুবিধা আছে। সেকেন্ড হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের যে আমাদের ল রয়েছে, লেবার ল, সেখানে 6খানা লতে ও একটা ইয়ে পাবে, রিলিফ পাবে, রিল্যাক্সেশন পাবে। থার্ড হচ্ছে যখনই আমি জেম এর কথা বললাম, প্রাইভেট পাবলিক প্রকুরমেন্ট বললাম, ওখানে স্টার্টআপের জন্য একটা স্পেশাল ব্র্যাকেট আছে। ও জেমে গেলে ও যখন ড্রপ ডাউন করবে হোয়াট ক্যাটাগরি স্টার্টআপ বলে, ও একটা ওখানে ফেসিলিটি পাবে। বিভিন্ন ধরনের গভর্নমেন্টের যে প্রায়োরিটি ক্রেডিট রয়েছে সেখানে কিন্তু ফেসিলিটি পাবে। অ্যাঞ্জেল ইনভেস্টমেন্ট বলুন, এসআরআই ফান্ড বলুন, ফান্ড অফ ফান্ডস বলুন, এগুলো কেউ এক্সপ্লোর করতে পারবে। এবং আমি মনে করি স্টার্টআপকে সাস্টেনেবল করার জন্য স্টার্টআপ মেন্টর, স্টেট এবং সেন্ট্রাল দুজনেরই ফ্রেমওয়ার্ক রয়েছে, স্টার্টআপ ইকোসিস্টেম রয়েছে, তার মধ্যে যেন উনি একটা স্পেশাল ক্যাটাগরিতে লালন পালনের ফেসিলিটিটা পাবেন। এটা হলো স্টার্টআপ। আর এমএসএমই হচ্ছে যে এনি কাইন্ড অফ ম্যানুফ্যাকচারিং এবং সার্ভিস, তারা এমএসএমই। তবে এমএসএমই থেকে স্টার্টআপে যেতে পারবে যদি এই ব্র্যাকেটগুলোর মধ্যে আসে। কিন্তু একটা বড় ইউনিট সে ভাগ করে কিন্তু ওখান থেকে স্টার্টআপ তৈরি করতে পারবে না। আমি একটা বড় মিডিয়াম স্কেল ইন্ডাস্ট্রি চালাই, সেখান থেকে তার একটা পার্ট আমি ভাগ করে প্রাইভেট লিমিটেড করে নিয়ে আমি স্টার্টআপ, ওটা কিন্তু হবে না। এটা মাথায় রাখা আমাদের দরকার। স্যার আপনি বেশ অনেক কটা দিকই আমাদেরকে হাইলাইট করে দিলেন। আর আমি একটা জিনিস একটু লাস্ট না, স্টার্টআপের আরেকটা কথা আমি একটু বলবো, আমাদের ভারতবর্ষে এখনো পর্যন্ত 2 লাখ প্লাস স্টার্টআপ তৈরি হয়েছে। একটা মজার ব্যাপার, স্টার্টআপের আরেকটা ব্র্যাকেট আছে, আমরা ইউনিকর্ন বলি। 1 বিলিয়ন, হ্যাঁ, যদি $1 বিলিয়ন বেশি মানে এইটার যাদের টার্নওভার, তাদেরকে আমরা ইউনিকর্ন বলি।
এবং আমাদের ভারতবর্ষে এখন পর্যন্ত মোর দেন 125 ইউনিকর্ন আছে। তার মধ্যে আবার 10 যদি বিলিয়ন ডলার হয় যার টার্নওভার, সেগুলো কিন্তু 10 থেকে 12টা ইউনিট আছে। কাজেই স্টার্ট আপ এই যে এটা কিন্তু খুব মানে ইন্টারেস্টিং। আমি চাইবো ডিপ ইঞ্জিনিয়ারিং সেক্টরে এবং ডিপ আজকালকার দিনে যে এআই রিলেটেড এগুলোর উপরে আরো মোর এন্ড মোর স্টার্ট আপ উইল গ্রো। স্যার আমি নেক্সট যেটা আপনার কাছে জানতে চাইবো সেটা হচ্ছে এখন ইন্ডাস্ট্রি 4.0, তারপরে আপনার সঙ্গে একটু আগে যখন কথা হচ্ছিল আমরা শুনলাম যে ইন্ডাস্ট্রি 5.0 এসছে, এআই ড্রিভেন টেকনোলজি বা এআই মানে এআই ড্রিভেন যে পুরো সিস্টেম ইকোসিস্টেম তৈরি হচ্ছে, এই ক্ষেত্রে ধরুন একজন অন্য ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে এন্টারপ্রেনিউর আসছে যার ট্রেডটা হয়তো এআই বা টেকনোলজি ফিল্ডে নয়, সেক্ষেত্রে কি কি ইনিশিয়েটিভস বা কি কি ক্যাপাসিটি বিল্ডিং প্রোগ্রাম জাস্ট এই জায়গাটা তাকে এম্পাওয়ার করার জন্য, অর্থাৎ তাকে মার্কেট রেডি করার জন্য কিছু কি আছে স্যার ডিজিটাল এম্পাওয়ারমেন্টের জায়গা কোনো ট্রেনিং প্রোগ্রাম? অফকোর্স না, ট্রেনিং প্রোগ্রাম এখন এআই রিলেটেড ট্রেনিং আমাদের শুরু হয়েছে। হ্যাঁ, এখন এটা যেহেতু খুবই একটা প্রমিসিং এরিয়া যেখানে প্রত্যেকেই কাজ করছে, এবং আমার মনে হয় আইটি সেক্টর বলুন বা আমাদের যে আইটি এনাবল যে জায়গাগুলো রয়েছে সেখানে এআই এর উপরে এখন প্রচুর আমাদের ইনকিউবেশনের উপরে এআই প্রচুর ইনপুট রয়েছে। তো আমার মনে হয় যে কোনো কাজই করতে গেলে এমএসএমই সেক্টরে আমার মনে হয় এআই এর ভূমিকা অনেক অনেক বেশি হবে। এবং এআই এর তো এখন এজেন্টিক এআই এর কথা আমরা শুনছি, হ্যাঁ, রোবোটিক্স এর কথা আমরা শুনছি, আমরা ড্রোন টেকনোলজির কথা শুনছি, যেগুলো অ্যাডভান্স। কিন্তু দেখুন সব এমএসএমই তো এগুলোকে অ্যাডপ্ট করতে পারবে না, যারা সেই লেভেলটায় যাবে। হ্যাঁ, এই জন্য গভর্নমেন্ট চাইছে বিকশিত ভারত যে কথাটা বলছে এটা ও চাইছে যে আমাদের সত্যি যদি ডেভেলপ কান্ট্রি হয়ে ভারতকে 2047 আমাদের দেখতে হয়, তাহলে এই এমএসএমই সেক্টরকে অনেক বেশি আত্মনির্ভর, অনেক বেশি সেলফ রিলায়েন্ট হতে হবে, অনেক বেশি আত্মনির্ভর হতে হবে। এবং এর কন্ট্রিবিউশন আমাদের ইন্ডিয়ান যে ইকোনমি আছে সেই কন্ট্রিবিউশনে ওদেরকে লিঙ্ক করতে হবে। তো সেক্ষেত্রে এআই এর অফকোর্স রয়েছে। এবং আইগট ট্রেনিং আপনারা নাম শুনেছেন, আইগট ট্রেনিংয়েও কিন্তু অনেক এআই এর সফট স্কিল ডেভেলপ করা হয়। খুব প্রাইমারিলি যদি কেউ এমএসএমই খুব কুইকলি ইনপুট নিতে চায়, আমার মনে হয় আইগট ট্রেনিং খুব ভালো একটা প্ল্যাটফর্ম, সেখান থেকে নিতে পারে। তাছাড়াও আমার মনে হয় ইগনু হ্যাজ প্ল্যান লট অফ ট্রেনিং প্রোগ্রাম অন এআই। আমি দেখছিলাম মেটাভার্সের সঙ্গে কথা বলছিলাম, রিজিওনাল সেন্টারের ডিরেক্টর রিজিওনাল ডাইরেক্টর ওনার সঙ্গে কথা বলছিলাম, সি ওয়াজ অলসো টেকিং, ইয়েস উই আর অলসো ওয়ার্কিং ইন দিস ফিল্ড। হোক আমার মনে হয় গভর্নমেন্ট হোক, সেন্ট্রাল স্টেট এডুকেশনাল ইনস্টিটিউট হোক, এবং আরেকটা আমি ট্রেন্ড দেখছি এখন যে যেগুলো আমাদের টেকনোলজি এক্সেলেন্স সেন্টার, সে যাদবপুরই হোক শিবপুর হোক, তারা কিন্তু চাইছে এমএসএমই কে লিঙ্ক করতে। হ্যাঁ, এবং প্রাইভেট যেগুলো ইউনিভার্সিটিস, আমি প্রচুর প্রাইভেট ইউনিভার্সিটিতে গিয়েছি পশ্চিমবঙ্গে যারা রয়েছে, যেগুলো একদম প্রথম সারির রয়েছে তাদের কাছে গিয়েছি। আমি আমাদের যে এজ ওল্ড ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজেস রয়েছে, ইঞ্জিনিয়ারিং এখন ইউনিভার্সিটি, তাদের কাছে গিয়েছি, ম্যাকাউট ইভেন গিয়েছি। এবং ম্যাকাউট একখানা ইয়ে স্টার্ট করেছেন ওদের মেইটির থ্রু দিয়ে, ওরা হচ্ছে 3D প্রিন্টিং একটা এস্টাবলিশ করেছেন, যেগুলোতে কিন্তু আমি ভাবছি যেগুলো আমাদের পশ্চিমবঙ্গের এমএসএমই কে ব্যাক করবে টেকনোলজি ডেভেলপমেন্টের জন্য বা এআই সাপোর্টের জন্য। স্যার আপনার সঙ্গে আলোচনা এবং আমাদের এখন টুডেজ ইন্ডিয়ার যেটা লক্ষ্য আত্মনির্ভর ভারত এবং বিকশিত ভারত আর 2047, এই দুটোর মধ্যে একটু পার্থক্যটা যদি বলেন, এর মাঝে একটা ফাইন লাইন অফ ডিফারেন্স আছে, নিশ্চয়ই। সেটা আমরা একটু যদি আপনি আমাদেরকে জানান। নিশ্চয়ই, সেলফ রিলায়েন্ট বা আত্মনির্ভর মানেই হচ্ছে যে আমি যতক্ষণ না নিজেকে কনফিডেন্ট ফিল করব, সেটা এমএসএমই ফিল্ডই হোক, ডিফেন্স সেক্টরই হোক, আমাদের ইন্টারনালি ইকোনমি দিয়ে হোক, হ্যাঁ, আমাদের প্রভার্টি এলিমিনেশন থেকে শুরু করে ইনক্লুসিভ গ্রোথ হোক, এই পুরো পার্টটার জন্য আমাদের যে যে বিষয়গুলো দরকার, আমি এগুলোতে অনেকগুলো জিনিসই বলেছি, যেমন ক্রেডিট পার্টটা বলেছি আমাদের। আমি এখনো বলছি যে 36 লাখ ক্রোর যে এমএসএমইতে আমি ক্রেডিট দিতে পারছি, আমাদের টার্গেট হচ্ছে অন্তত 63 লাখ ক্রোর। এইগুলো যদি গভর্নমেন্ট যোগান দেয় এবং প্যারালালি আমার যে ইকোনমি যে যে জায়গা থেকে রয়েছে, আমি গ্লোবাল ইনোভেশন ইন্ডেক্সের কথা বললাম, আমি ইনোভেশনের আরও যে ভারতের 3 টায়ার 2 টায়ার যে কন্ট্রিবিউশন বললাম, ওমেন এন্টারপ্রেনারদের কন্ট্রিবিউশন আমি বললাম, আমাদের যেগুলো এসসি এসটি ব্র্যাকেট, ফিজিক্যালি হ্যান্ডিক্যাপ, বিপিএল এই ব্র্যাকেটের কথা বললাম, এন্টার পার্টটা যদি আমি আরো বেশি গ্রো লেভেলে নিয়ে আসি, সেটা হচ্ছে ইজ এ পার্ট অফ আত্মনির্ভর ভারত। এবং আত্মনির্ভর ভারতে লোকাল প্রোডাক্টের উপরে এবং ভোকাল ফর লোকালসের উপরে, ওয়ান ডিস্ট্রিক্ট ওয়ান প্রোডাক্ট ওডিও ওপির উপরে, ওয়ান স্টেশন আপনি দেখেছেন ওয়ান প্রোডাক্ট হয়েছে,
অ্যাসপিরেশনাল ডিস্ট্রিক্টের কথা বলা হয়েছে। অ্যাসপিরেশনাল ডিস্ট্রিক্ট যেহেতু একটু বড় ধরনের অ্যাপ্রোচ ছিল, সেখান থেকে অ্যাসপিরেশনাল ব্লকের কথা বলা হয়েছে। এই যে প্রত্যেকটা কোয়ার্টারকে ভেঙে ভেঙে তাকে ইন্ডিভিজুয়ালি ওটার উপর কাজ করা এবং তার গ্রো করা, এই পুরো পার্টটাকে আমরা বলছি ইন্ডিজেনাইজেশনের কথা বলছি, এটাকে আমি বলছি আত্মনির্ভর ভারতের কথা। আর বিকশিত ভারতের মধ্যে আসল ব্যাপার হচ্ছে যে গ্লোবালি ভারতবর্ষ যেন উভরকে আয় যে ইটস ডেভেলপ, রিয়েলি ডেভেলপ। তো সেই ক্ষেত্রে আমাদের কি হবে না, আমাদের এই যে এনার্জির উপরে কাজ করতে হবে, ডিফেন্সের উপর কাজ করতে হবে। আপনারা অপারেশন সিন্ধুর উপরে নাম শুনেছেন, যেখানে আমাদের ভারত কত সুন্দর ডিফেন্স সিস্টেম তৈরি করেছে, যেখানে চায়না এবং আমেরিকাকেও মনে হয়েছে যে হ্যাঁ সত্যি নাও ইন্ডিয়া ইজ পারফর্মিং ভেরি ওয়েল। হ্যাঁ, এবং ডিফেন্স সিস্টেম আমি বলবো আমাদের ইকোনমি, অফকোর্স আমরা থার্ড লার্জেস্ট ইকোনমির দিকে যাওয়া আমাদের উচিত, আমরা চেষ্টা করছি। এবং আমাদের যে প্রভার্টি আমরা বলুন, আমাদের নিউট্রিশনের কথা বলুন, চাইল্ড লেবারের কথা বলুন, আমাদের লেবার ল, সমস্ত ল দেখুন রিভাইজ করা হচ্ছে। এবং আমাদের বিভিন্ন ধরনের ইকোনমি যে স্মার্ট সিটি ডেভেলপমেন্ট করা হচ্ছে, এই প্রত্যেকটা পার্টি যাতে করে আমাদের ভারতবর্ষের একটা জায়গা আসে, সেটাকে আমরা বিকশিত ভারত বলছি। বিকশিত ভারতের অ্যাকচুয়ালি ভিশন মিশন এগুলো আমাদের গভর্নমেন্ট ভারতের রেসপেক্টে যেটা, সেটা বিকশিত ভারতের আন্ডারে। আর আত্মনির্ভর ভারতটা কিন্তু আমাদের ইন্টারনাল ম্যাটার, মানে আভ্যন্তরিক বিষয়ের মধ্যে। তো একটা এক্সটার্নাল আমি বলবো প্যারামিটার্স, একটা হচ্ছে ইন্টারনাল প্যারামিটার্স, এটা বেসিক ডিফারেন্স। স্যার, এবার আপনি যদি পারমিট করেন, আমি একদম আমাদের আজকের আলোচনা শেষের দিকেই এসেছি। আমি শুধু একটু আলোচনাটাকে আই ট্রাই টু ব্রিং ইট ক্লোজার টু দ্য হোম। যদি বেঙ্গলের কনটেক্সটে দেখি, আমরা প্রায়শই একটা কথা শুনে থাকি বা শুনতাম এতদিন, বাঙালির ব্যবসা হয় না। কিন্তু হিস্ট্রি কিন্তু কিছুটা অন্য কথা বলে। আমরা যদি দেখি বাংলার ইতিহাসে, তাহলে দ্বারকানাথ ঠাকুর থেকে শুরু করে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়, বেঙ্গল কেমিক্যাল, সেখানে কিন্তু বেঙ্গল ওয়াজ ওয়ান অফ দ্য ডিফাইনিং রোল ইন দ্য কনটেক্সট অফ এন্টারপ্রেনিয়রশিপ। মাঝে কি তাহলে সময়ের সাথে সাথে সেই গতি কি কিছুটা ধীর হয়েছিল বা কমে এসেছিল? আর আজকে যে বেঙ্গলের যে বিজনেস বা এন্টারপ্রেনিউরিয়াল যে ইকোসিস্টেম তৈরি হচ্ছে, সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে স্যার আপনার কি মনে হয়, আমাদের আজকের তরুণ প্রজন্ম বা আজকের ইউথ কি আবার সেই জায়গাটা রিচ করতে পারবে, বা বেঙ্গলের সেই বুমিং এন্টারপ্রেনিউরিয়াল জার্নি কি শুরু হয়েছে না বা হবে, আপনার কি মনে হয়? দেখুন, এটাকে আমি অন্যভাবে দেখি। আমাদের পশ্চিমবঙ্গের হাওড়া যে পার্টটা রয়েছে, ইঞ্জিনিয়ারিং পার্ট রয়েছে, বা দুর্গাপুর রয়েছে, বা আমাদের শিলিগুড়ি রয়েছে, এবং দার্জিলিংয়ের চা, শিলিগুড়ির একটা ভীষণ পরিমাণে ট্রেডিং এর একটা খুব ভালো জায়গা, গেটওয়ে, এবং গেটওয়ে হিসাবে অফকোর্স। আর হাওড়ার হচ্ছে ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পের জন্য এগিয়ে আছে। আর দুর্গাপুরে তো ইস্পাত কেন্দ্র, এর উপর করে বেশ করে বিভিন্ন ধরনের। আমি মানছি আপনি যে সমস্ত মনীষীদের নাম নিলেন, তারা নিঃসন্দেহে খুব বড়, আমাদের প্রচন্দ্র রায়, বেঙ্গল কেমিক্যালের বলুন, বা আমাদের আরো অনেক রয়েছে পরবর্তীকালে প্রজন্মে। অ্যাকচুয়ালি মাঝে কম হয়েছে, মাঝে এই কারণে কম হয়েছে, বাঙালিদের একটা বিষয় হচ্ছে আমাদের শুধুমাত্র আমাদের যে মেধা শক্তি অনেক বেশি, মানে মেধা এটা অনেক বেশি, সেটাকে আমরা বিভিন্ন সময়ে হয়তো আমাদের দেশ, আমাদের ভারত মানে পশ্চিমবঙ্গ গঠনের ক্ষেত্রে হয়তো অনেক সময় সুযোগ পাইনি। এই জন্য আপনি যেটা বলছেন আমি এগ্রি করছি যে মাঝে হয়তো খানিকটা যে বন্ধ হয়েছিল, কিন্তু এটা আবার আমার মনে হয় ফিরে পাবে। এবং ব্রেন ড্রেন যেটা বলি, আমাদের পশ্চিমবঙ্গ থেকে অনেক মেধা বাইরে চলে যাচ্ছে, ডেভেলপ কান্ট্রিজে চলে যাচ্ছে, সেইটাকে যদি বন্ধ করা যায়, হ্যাঁ হয়তো কোনো ইন্ডিভিজুয়াল বড় এন্টারপ্রেনারের নাম হবে না, কিন্তু এখনো আমি বলবো আইটি সেক্টরে আমাদের পশ্চিমবঙ্গ থেকে ভীষণ ভীষণ প্রচুর পরিমাণে মেধা কাজ করছে। আমি একটু আগে এক্সাম্পল দিলাম যে আইওটি একটি, কিছুদিন আগে আমি ইন্টারেক্ট করছিলাম, আইওটি এখানে ম্যানুফ্যাকচারিং জন্য করছে, সেমিকন্ডাক্টরের সুযোগ রয়েছে। হয়তো ইন্ডিভিজুয়ালি কোনো মানুষ ওইভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে উঠে আসবে না খুব সহজে, সময় লাগবে, কিন্তু যদি সেই পরিবেশ তৈরি করা হয় এবং সেক্ষেত্রে আমাদের সমাজ ব্যবস্থার, আমাদের অর্থনীতি এবং রাজনীতি সমস্ত দিক থেকে একটা কন্ডুসিভ এনভায়রনমেন্ট আমি বলবো, প্রত্যেকের সহযোগিতাপূর্ণ যদি এনভায়রনমেন্ট তৈরি হয়, নিঃসন্দেহে আবার দ্বারকানাথ ঠাকুরের মতন এবং আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের মতন মানুষ উঠে আসবেন। হ্যাঁ, আমি এটা মনে করি। হয়তো এই মুহূর্তে আমরা কাউকে দেখতে পাচ্ছি না, কিন্তু বড় বড় ইউনিট আছে, এটা নয়, কিন্তু গ্লোবাল কম্পিটিশনের জায়গা থেকে তারা নিজেকে
বের করে আনতে পারছে না। অ্যাকচুয়ালি কোনো প্রোডাক্টই এখন বলা যাবে না এটা খুব ইউনিক প্রপোজিশন পাবে, এটা কিন্তু সম্ভব নয় আজকের দিনে। কিন্তু আমার মনে হয় যেহেতু এআই নির্ভর হচ্ছে, যেহেতু অনেক বেশি প্রোডাক্টগুলো ভার্চুয়ালি প্রতিষ্ঠা পাচ্ছে, এই জন্য হয়তো আগেকার মতো অত সহজে ওইরকম বড় কারোর নাম আমরা শুনতে পাবো না। বাট পশ্চিমবঙ্গ, আরেকটা বিষয় আছে, পশ্চিমবঙ্গের মানুষরা কিন্তু ইংরেজি স্পোকেন, হ্যাঁ ইংলিশ স্পোকেন, এই জন্য খুব সহজে বাইরে চলে যেতে পারে। হ্যাঁ, এটা একটা খুব বড় একটা ভূমিকা। যেমন সেইটার জায়গা থেকে আমার মনে হয় যদি আমরা ওটাকে প্রতিহত করতে পারি এবং সত্যি আমাদের এই মেধাশক্তিকে আমরা কাজে লাগাতে পারি, আইপিআর এর ক্ষেত্রে আমরা যদি আরো অনেক বেশি সতর্ক হই, যত্নশীল হই, তাহলে পশ্চিমবঙ্গ আমি মনে করি আবার পুনঃপ্রতিষ্ঠা পাবে। আমি এই কনটেক্সটে আপনার কাছে দুটো জিনিস জানতে চাইবো। একটা হচ্ছে আপনি যে বললেন কন্ডিউসিভ এনভায়রনমেন্ট, সেটার জন্য 4টে পিলার, গভর্নমেন্ট, একাডেমিয়া, ইন্ডাস্ট্রি এবং ফিনান্সিয়াল ইনস্টিটিউশন, এই 4টে পিলারের কোলাবোরেশন কিভাবে সম্ভব, বা আমরা যদি আমাদের ইগনুর ক্ষেত্রে স্যার ভেবে মানে সেই জায়গাটা জানতে চাইবো যে আমরা কিভাবে এই একটা কোলাবোরেটিভ জায়গায় আসতে পারি যাতে উই ক্যান প্রোভাইড দ্যাট কন্ডিউসিভ এনভায়রনমেন্ট টু আওয়ার লার্নার্স। এইটা কিন্তু আমাদের স্ট্র্যাটেজিক ডিসিশন, মানে যারা পলিসি মেকিং করছেন, যারা স্ট্র্যাটেজি তৈরি করছে, তাদের নিতে হবে। কারণ আপনি যাদের যাদের নাম নিলেন, যে পিলারগুলোর নাম নিলেন, সেটা কিন্তু অ্যাপেক্স লেভেল থেকে তৈরি হয়। আমরা যেহেতু বটম লেভেলে আছি, আমরা হচ্ছে কন্ট্রিবিউটার, আমরা কন্ট্রিবিউট করছি, আমরা কিন্তু পলিসি মেকার নই, আমরা কিন্তু স্ট্র্যাটেজিস্ট নই। কাজে যদি স্ট্র্যাটেজিরা, যদি আমি বলবো যারা ভিশনারি লিডার্স, যারা মিশন তৈরি করছেন, তারা যদি এইটার উপরে আরো অনেক বেশি কাজ করেন, নিঃসন্দেহে আমরা এটা অ্যাচিভ করতে পারবো। স্যার সর্বোপরি যেটা একটা ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্টর আপনার কাছে আমার জানা, সেটা হচ্ছে বিজনেস বা ইনোভেটিভ আইডিয়া, তাকে প্রোটেক্ট করে রাখাটা কিন্তু একটা চ্যালেঞ্জ। কারণ আমরা জানি যে এখন যেভাবে জিনিসগুলোকে কপি করা হচ্ছে বা তার থেকে যে জেনুইনিটিটা চ্যালেঞ্জ হচ্ছে, আইপিআর এর ক্ষেত্রে বা ইন্টেলেকচুয়াল প্রপার্টি রাইটে কি কি জায়গা আছে বা কি কি মেজার্স আছে, সেটাকে আমরা কিভাবে প্রোটেক্ট করতে পারি যাতে আমাদের ইনোভেটার্স বা আমাদের যারা লার্নার্স, তাদের যেটা অ্যাকচুয়াল ইনোভেটিভ আইডিয়া সেটাকে তারা জিনিসটা নিজের কাছেই রাখতে পারে। এই বিষয়ে যদি স্যার একটু গাইডেন্স। একদম সত্যি ঘটনা। ইন্টেলেকচুয়াল প্রপার্টি রাইটের উপর আমাদের এমএসএমই ইনস্টিটিউট খুব কাজ করে। যেমন পেটেন্ট, আপনি জানেন পেটেন্ট, কপিরাইট, ট্রেডমার্ক এবং জিওগ্রাফিক্যাল ইন্ডিকেশন, একটু আগে নাম নিলাম তার, হ্যাঁ, তারপর হচ্ছে প্ল্যান্ট ভ্যারাইটি, অফকোর্স আরো দুখানা জয়েন হয়েছে, তার সঙ্গে যোগ দিয়েছে। তো এগুলোর জন্য আরেকটা স্টার্টআপের কথা আপনি নিলেন, যদি কোনো স্টার্টআপ তার আইপিআর নিতে চায়, তাহলে 80% এবং ফার্স্ট ট্র্যাকে তোর পেটেন্টটা কিন্তু পাস হবে, এবং 80% তাকে ফিস দিতে হবে। তো ওটা ওই ফেসিলিটিও কিন্তু পাবে, আমরা স্টার্টআপ পাবে, স্টার্টআপ এন্টারপ্রেনার পাবে। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, স্টার্টআপ পাবে। তো ইন্টেলেকচুয়াল প্রপার্টিকে যদি আমি, পেটেন্টকে যদি আমি রেজিস্ট্রেশন না করি, তাহলে আমার এটা ওপেন হবে এবং যে কেউ এটার রয়্যালটি নেবে, এবং এটা আমার কাছে এটাকে আমি কি বলে রেজিস্ট্রেশন করে আমার সত্ত্বটাকে আমি উপভোগ করতে পারবো না। এটার জন্য আমরা সবসময় যে ডিজাইন রেজিস্টার অফ পেটেন্টস বলুন, রেজিস্টার অফ ডিজাইন বলুন, রেজিস্টার অফ কপিরাইট বলুন, এদের কাছে আমি বলবো। এবং এই জন্য আমাদের 4খানা আইপিএফসি বলে, ইন্টেলেকচুয়াল প্রপার্টি ফেসিলিটেশন কাউন্সিল আছে পশ্চিমবঙ্গে, তাদের কাছে ওরা, আমাদের যারা এন্টারপ্রেনার, যারা স্টার্টআপ এন্টারপ্রেনার বলুন বা আইপি নিয়ে কাজ করছে, তারা যেতে পারেন। They will get all sort of facilitation from the facilitation council. এবং আপনি আমাদের যে পশ্চিমবঙ্গের সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি, বায়োটেকনোলজি ডিপার্টমেন্ট রয়েছে, সেখানেও আপনি অ্যাপ্রোচ করতে পারেন। তারা জিআই এর জন্য রেজিস্ট্রেশন করে দেওয়া বা ফেসিলিটেট করা, সেগুলো ওনারা করে দেন। এবং আমি বলবো যে, এবং যদি কেউ পেটেন্ট নিয়ে থাকে, রিইম্বার্সমেন্ট খালি ওই ইউনিটের নামে নিতে হবে, সেটা আমরা রিইম্বার্স করে দিই, আপ টু 1.5 লাখ পর্যন্ত আমরা রিইম্বার্স করে দিই, যা ফিস বলুন বা অ্যাটর্নি ফি বলুন, এগুলোকে আমরা। তো এইটা খুবই প্রয়োজন। এবং পেটেন্টের বিষয়টা, আরেকটা বিষয় হচ্ছে আমাদের যে ফার্মাসি বলুন বা ডিজাইনের পার্টটা বলুন বা ফর্মুলেশনের পার্ট বলুন, ড্রাগ ফার্মাসিউটিক্যালসের ক্ষেত্রে, এগুলো এমএসএমই সেক্টরে নিতে গেলে আগে অনেক কমপ্লেক্স ছিল, এখন কিন্তু এটা খুব সিম্পলিফাই হয়েছে। এবং এটাকে সাহায্য করার জন্য অনেকগুলো এজেন্সি, আমি যেমন আইপিএফসির কথা বললাম, যেমন সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজির কথা বললাম, একইভাবে বিভিন্ন পেটেন্ট অ্যাটর্নি রয়েছে, তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করে এটা কিন্তু করতে পারেন। আমার মনে হয় এটা খুবই প্রয়োজনীয় একটা বিষয়। আপনি come down on the questions এখন। এটাই আছে চ্যালেঞ্জেস। ঠিক আছে। চ্যালেঞ্জেস
স্যার একদম আমরা লাস্ট পর্যায়ে এসে গেছি আমাদের। আমি জাস্ট একটাই লাস্ট আপনার কাছে জানতে চাইবো, সেটা হচ্ছে ফার্স্ট জেনারেশন এন্টারপ্রেনিয়ার্স যারা, তাদের চ্যালেঞ্জেস কি? কারণ স্যার প্রচুর এমন সময় আসে যে তারা হয়তো বিভিন্ন প্রেশার, বিভিন্ন মানে ব্যর্থতা, তাদেরকে কোথাও হয়তো সেই জায়গাটা থেকে পিছিয়ে যায়, বা তারা হয়তো আর এগোনোর সাহস পায় না, বা তারা ডিমোরালাইজড হয়ে যায় খুব তাড়াতাড়ি। সেক্ষেত্রে কিভাবে বা কি স্ট্র্যাটেজি তারা যদি অবলম্বন করে, তাতে রেজিলিয়েন্সের সঙ্গে তারা ব্যাপারটাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে? ফার্স্ট জেনারেশন এন্টারপ্রেনার যারা হয় তাদের একটা সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হচ্ছে তাদের ইনভেস্টমেন্ট, যেটা মানে ক্যাপিটাল ইনভেস্টমেন্ট অনেক বেশি করতে হয়। যেমন যদি কোনো সেকেন্ড জেনারেশন বা থার্ড জেনারেশন এন্টারপ্রেনার হয়, তারা কি হয়, তারা ওয়ার্কিং ক্যাপিটালের উপরে মোর এন্ড মোর ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল ইনভেস্ট করলে ওরা ওটাকে এক্সপ্লোর করতে পারে এবং ওরা ডাইভার্সিফাই করতেও সুবিধা হয়। কিন্তু যে ফার্স্ট জেনারেশন এন্টারপ্রেনার, তার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হয় ক্রেডিট। তার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হয় নিজেকে প্রুভ করা যে হ্যাঁ আমি একজন সাকসেসফুল এন্টারপ্রেনার হব। এইটার জন্য হয়তো তাদের, কিন্তু আমি বলবো ফার্স্ট জেনারেশন এন্টারপ্রেনারকে সবসময় ইনোভেটিভ এন্টারপ্রেনার হলে তার সুবিধা। সে স্টার্টআপ এন্টারপ্রেনার হলে তার একটা সুবিধা, কারণ প্রথমে ও ব্র্যাকেটের মধ্যে চলে আসছে, অনেকগুলো ফেসিলিটি পাচ্ছে। গভর্নমেন্টের বিভিন্ন স্কিম রয়েছে, সেই স্কিমের মধ্যে ফার্স্ট জেনারেশন এন্টারপ্রেনার যদি ট্যাগ করতে পারে তাহলে সুবিধা। গভর্নমেন্টের যে প্রকুরমেন্ট পলিসি রয়েছে তার মধ্যে তার প্রোডাক্টটা যদি সেই লাইনের হয় সেটা একটা সুবিধা। আর আমি আরো রেকমেন্ড করব যে তারা যেন তার প্রোডাক্টটাকে বোথ ফিজিক্যালি অ্যান্ড ভার্চুয়ালি দুটোই প্ল্যাটফর্মে আনতে পারে, মার্কেট প্ল্যাটফর্মে। এবং সবসময় এভরি টাইম শুধুমাত্র প্রোডাক্ট ইনোভেশন নয়, মার্কেট ইনোভেশন এবং ফিনান্সিয়াল ইনোভেশন। আমি অনেক সময় ফিনান্সিয়াল ইনোভেশন মানে আমি আমার ফান্ডটাকে কিভাবে জায়গায় জায়গায় ইনভেস্ট করব, কোন অ্যাকাউন্টে কতটা দেবো, আমার ফিক্সড ক্যাপিটাল কত হবে, ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল কত হবে, এই পার্টের উপর আমি কাজ করতে হবে। এন্ড ইটস এ নেভার এন্ডিং প্রসেস। তো ইনোভেশন ইন অল রেসপেক্ট যদি আমি করি, ফার্স্ট জেনারেশন এন্টারপ্রেনার প্রথমে খুব একটা বেশি মানে ফেল হওয়ার চান্স কম হয়। তো ফার্স্ট জেনারেশন এন্টারপ্রেনারকে অনেক ধরনের ইনপুটস নিতে হবে। দরকার হলে আমাদের যে সমস্ত এক্সপার্টস রয়েছে তাদের সঙ্গে বসতে হবে, বারবার রিভাইজ করতে হবে, ফাইন্যান্সিয়াল ইনভেস্টমেন্ট গুলো রিভাইজ করতে হবে, প্রোডাক্টে ইনভেস্ট করতে হবে, প্যাকেজিং চেঞ্জ করতে হবে, কস্ট এফেক্টিভনেস। আমরা তিনটে পার্ট বলি, কস্ট, কোয়ালিটি অ্যান্ড প্রোডাক্টিভিটি। কস্ট, কোয়ালিটি, প্রোডাক্টিভিটি যে ম্যাক্সিমাম হোমওয়ার্ক করতে পারবে তার সাকসেস রেট তত বেশি। থ্যাংক ইউ স্যার, এতটা আমাদের কাছে সময় দেওয়ার জন্য, এবং আপনার আলোচনায় যে আজকে আপনার কাছ থেকে আমরা যা জানতে পারলাম, তাতে আমরা বুঝতে পারলাম যে আমাদের যে ইগনো লার্নার্স, তাদের কাছে অপরচুনিটিস এন্ডলেস, অ্যাভিনিউজ এন্ডলেস, কিন্তু শুধু তার আইডিয়াটা নিয়ে এগিয়ে আসতে হবে এবং সেই সাহায্য পাওয়ার জন্য সাহায্যের হাতটা বাড়াতে হবে। So thank you so much for sharing your valuable insights and experiences with us. I'm confident that today's session will inspire thousands of IGNOU learners and aspiring entrepreneurs across the country to dream bigger, innovate with confidence, and take their first step towards building successful enterprise. On behalf of IGNOU Regional Center Kolkata, I sincerely thank you for joining us and making this conversation so insightful and enriching. Thank you very much.